श्रीगुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् सृष्टिस्थित्यप्ययेहान्नियतिदृशितमो बन्धमोक्षाश्च यस्मात् अस्य श्रीब्रह्मरुद्रप्रभृतिसुरनरद्वीषशत्रुवात्मकस्य विष्णोर्व्यस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषौ व्यपेतः पूर्णानन्दाव्ययो यो गुरुरपि परमश्चिन्तयेतं महान्तं यत्पदं वेदसंवेद्यं कटाक्षेणापि वीक्षितुं न क्षमन्ते विमतयस्तमुपासे श्रियःपतिम् बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत् अभ्रमं भङ्गरहितं अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम् चित्रैः पदैश्च गम्भीरैर्वाक्यैर्मानैरखण्डितैः गुरुभावं व्यञ्जयन्ति भाति श्रीजयतीर्थवाक् अर्थिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थिगजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयादस्मदिष्टार्थसिद्धये तपो विद्यादिरक्त्यादि सद्गुणौघाकरानहं वादिराजगुरुन् वन्दे हयग्रीवपदाश्रयान् प्रणमत्कामधेनुं च भजत्सुरतरूपमं श्रीभावबोधकृत्पादचिन्तामणिमुपास्महे श्रीमत्सुधाद्भुताम्बोधिविक्रीडनविचक्षणान् वाक्यार्थचन्द्रिकाकारान् विद्याधीशगुरून् भजे पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरथाय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे आसेतो रातुषाराद्रेः यो दिशो जितवान्मुहुः सत्यध्यानगुरुः पातु यतीन्द्रैरपि पूजितः प्रावोचद्योदिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिकां सत्यप्रज्ञगुरुर्दध्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा वेङ्कटेशाद्रिमारभ्य सेतुं तोताद्रिपूर्वकान् गत्वा दिग्विजयी पातु सत्याभिज्ञगुरुत्तमः सत्याभिज्ञकराब्जोत्तान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् श्रीसत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान् यैरहं सुखवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्यागुरून् मम द्वादशानि च वर्षाणि मन्दोऽहं यनपाठितः तस्मै श्रीगुत्तलार्याय नमस्ते शान्तरूपिणे जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽपि नेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽपि नेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् स्वस्त्यस्तु अखिलसन्मङ्गलानि भवन्तु सम्यक् श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण कथा वक्तृश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपटुतरे धर्माध्यखिल पुरुषार्थसाधनीभूते श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धः प्रारम्भः हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम् राजोवाच कथितो वंशविस्तारः भवता सोमसूर्ययोः राज्ञां शोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्
శ్రీ శ్రీ 1008 శ్రీ శ్రీ సత్యప్రమోద తీర్థ శ్రీపాదుల వారి పాదకమలములలో సాష్టాంగ ప్రణామాలను సమర్పించుకుంటూ, అలాగే శ్రీ శ్రీ సత్యప్రమోద తీర్థ కరకమల సంజాతులైన ప్రస్తుత పీఠములో విరాజమానులైనటువంటి శ్రీపాదుల వారికి కూడా సాష్టాంగ నమస్కారాలను సమర్పించుకుంటూ, అలాగే అస్మద్గురువులైన మమ్ములను 12 సంవత్సరాలు కూడా పెంచి పోషించి మాకు మంచి విద్యను నేర్పినటువంటి గుత్తలాచార్యులకు కూడా నమస్కారాన్ని సమర్పించుకుంటూ, అలాగే మాకు ఈ యొక్క సద్భాగ్యాన్ని ఇచ్చినటువంటి కానుగోవి వాసుదేవాచార్యులకు కూడా నమస్కారాన్ని తెలుపుకుంటూ, నాకు తోచినంత భాగవతాన్ని చెప్పడము అంటే అది సామాన్యమైన విషయము కాదు. ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద మహోన్నతులైన పండితులకు కూడా భాగవతాన్ని చెప్పాలంటే అది సామాన్యమైన విషయము కాదు. అలాంటి భాగవతములో మరి అది కూడా ప్రధానమైన ఘట్టము దశమస్కందము, కృష్ణ పరమాత్ముడి యొక్క లీలలు, ఇవన్నీ కూడా భాగవతంలో దశమస్కందం అనేది ప్రధాన ఘట్టము. అలాంటి దాన్ని నాకు వాసుదేవాచార్యులు చెప్పమని ఆజ్ఞాపించారు. కనుక ఆ గురువుల వారి అనుగ్రహముతోని ఒక 2 మాటలు నేను చెప్పడానికి ప్రారంభిస్తున్నాను. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఇంతవరకు కూడా మళ్ళీ ఆ పరీక్షిత మహారాజు శుకాచార్యులను అడుగుతున్నాడు, స్వామి నాకు ఇంతవరకు కూడా సూర్యవంశము యొక్క రాజుల యొక్క చరిత్రను, మరి అంతేకాకుండా సూర్యవంశంలో వచ్చినటువంటి భగవద్ రూపాలను, భగవద్ అవతారాలను అవన్నీ కూడా వర్ణించారు. మళ్ళీ అంతేకాకుండా చంద్రవంశంలో కూడా వచ్చినటువంటి రాజుల యొక్క చరిత్రనంతా కూడా నాకు అత్యద్భుతంగా వర్ణన చేశారు. మరి ఇవన్నీ కూడా నాకు వర్ణన చాలా అద్భుతంగా నా యొక్క మదికి అనుకూలంగా ఉండేటటువంటి వృత్తాంతాన్నంతయు కూడా నాకు సులలితంగా, చాలా సులలితంగా మీరు ఉపదేశించారు. కానీ నా యొక్క జన్మకు కారణము ఎవరో ఆ సాక్షాత్ కృష్ణ పరమాత్ముడి యొక్క లీలను, కృష్ణ పరమాత్ముడి యొక్క చరిత్రను, అవతారాన్ని నాకు మీరు చెప్పలేదు. కాబట్టి ఆ యొక్క యదుకులంలో అవతరించినటువంటి ఆ కృష్ణ పరమాత్ముడి యొక్క లీలలను నాకు చెప్పండి స్వామి, ఉపదేశించండి అని ఆ పరీక్షిత మహారాజు శుకాచార్యులను అడుగుతున్నారట. అప్పుడు ఆ శుకాచార్యులు ఏం చెప్తున్నారంటే, హే పరీక్షిత, నీవు ఇన్ని రోజులు కూడా ఏమీ కూడా ఆహారాన్ని తీసుకోకుండా నీవు భగవంతుడి యొక్క ఈ మహిమలను వినడానికి కూర్చున్నావు. నీకు ఏమి ఆకలి దప్పులు ఏవి కూడా లేవా అని ఆ శుకాచార్యులు అడుగుతున్నారట. అప్పుడు పరీక్షిత మహారాజు ఏం చెప్తున్నాడంటే, స్వామి నాకు భగవంతుడి యొక్క లీలను వినడం వలన ఇంకా నాకు కడుపు నిండుతున్నదే కానీ ఆకలి దప్పులు ఎటువంటివి కూడా వేయట్లేదు. కాబట్టి నాకు నా యొక్క జన్మకు కారణమైన ఆ కృష్ణ పరమాత్ముడి యొక్క లీలను నాకు చెప్పండి అని శుకాచార్యులను పరీక్షిత మహారాజు ప్రార్థిస్తున్నాడు. ఆ పరీక్షిత మహారాజు అంతేకాకుండా శుకాచార్యుల ముందు ఏం ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాడంటే, ఈ హరికథను శ్రవణం చేయడం వలన ఈ లింగదేహం అనేటటువంటిది భంగమవుతుంది. ఎప్పుడూ కూడా మోక్షావస్థను పొందడానికి ముఖ్యమైన ప్రధానమైన కారణం ఏమంటే భగవంతుడిలో భక్తిని చేయడము. అలాంటి ఆ భగవంతుడిలో భక్తి ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే భగవత్ తత్వాలను కానీ, భగవంతుడి యొక్క లీలను కానీ, భగవంతుడు చేసినటువంటి మహోన్నతమైన ఉపకారాన్ని వింటే కానీ మనకు భగవంతుడిలో భక్తి అనేది రాదు. కాబట్టి అలాంటి భగవంతుడి యొక్క లీలను నాకు చెప్పండి. కాకుండా ఆ భగవంతుడు ఎటువంటి వాడంటే భవరోగానికే ఒక ఔషధి అనేటటువంటి వాడు భగవంతుడు. అంటే ఈ సంసారం అనేటటువంటి సాగరము ఏదైతే ఉందో ఆ సాగరాన్ని పరిహారం చేసేటటువంటి ఆ శక్తి ఉన్న భగవంతుడు. అంటే ఏంటి, సంసారం అనేటటువంటి సముద్రము నుంచి మనము సముద్రములో
ఈత కొట్టడానికి మనకు సాధ్యమా? కాదు. అలాంటి సముద్రములోనే ఈత కొట్టడానికి చాలా కష్టము అంటే ఇక సంసార సాగరము అంటే ఎంత పెద్దది. అలాంటి సంసార సాగరాన్ని దాటించేటటువంటి శక్తి ఉన్నవాడు ఆ భగవంతుడు ఒక్కడే. భవరోగానికి ఔషధీభూతుడు ఎవరు అంటే ఆ భగవంతుడే. అందుకనే అలాంటి ఆ భగవంతుడి యొక్క అమృత పానాన్ని, చరిత్ర అనేటటువంటి అమృతమైన ఆ సులలితమైన లీలలను, చాలా అత్యద్భుతమైన లీలలను నాకు ఎలాగైనా తెలుపండి. విశేషంగా కృష్ణ పరమాత్ముడి యొక్క కథ అంతా కూడా, కథా వృత్తాంతాన్ని అంతయు కూడా చెప్పండి అని ఆ పరీక్షిత మహారాజు అడగగానే శుకాచార్యులు ఆ పరీక్షిత మహారాజుకు చెబుతున్నారు, హే పరీక్షిత, నీ యొక్క బుద్ధి అనేటటువంటిది ఎలాగ ఉంటుంది అంటే గుర్రము రూపముగా ఉంది. అంటే ఏంటి అంటే బుద్ధి ఎలాగ ఎంత తీక్ష్ణంగా ఉండాలో, అంటే గుర్రము ఎంత వేగంగా పరిగెడుతుందో అలాగ నీ యొక్క బుద్ధి ఎలాగ ఉంది అంటే గుర్రము వలె ఉన్నది అని ఆ శుకాచార్యులు చెబుతున్నారు. ఇలాగా ఈ హరికథా శ్రవణము వినడము వలన ముగ్గురు పవిత్రులవుతారట. వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఒకడు ఆ ప్రశ్న చేసేవాడు, మరియు తర్వాత వినేవాడు, తర్వాత చెప్పేవాడు. ముగ్గురు కూడా ఈ హరికథను వినడం వలన పావనమవుతారు. కాబట్టి అలాంటి ఆ భగవత్ తత్వాలను, భగవంతుడి చరిత్రను నీకు చెబుతాను, శ్రద్ధగా విను అని ఆ శుకాచార్యులు చెబుతున్నారట. అందుకనే దాసులు ఏదో వట్టిగా చెప్పరు. హరికథా శ్రవణ మాడో నిరంತರ, ಹರಿಕಥಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಸದ್ಗತಿಯಾಗುವುದೋ ಮೂಢ, ಹರಿಕಥಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋ నిరంತರ. దాసులు ఏం చెప్తారంటే హరికథా శ్రవణాన్ని అనుక్షణము కూడా మనము చేస్తూ ఉండాలి. హరికథా శ్రవణము చేయడం వలన ఫలితము ఏంటి, ఫలం ఏంటి అంటే ఏదో లోకము కాదు, ఏదో స్వర్గము, తక్షణికమైనటువంటి సుఖము కలిగేటువంటి స్వర్గాలు దొరకవు. హరికథా శ్రవణము చేస్తే, భగవంతుడిలో భక్తి చేస్తే ఎలాంటి లోకాలు దొరుకుతాయంటే సాక్షాత్ మోక్షమే భగవంతుడు మనకు ఇస్తాడు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఎప్పుడూ కూడా హరికథా శ్రవణాన్ని మనము చేయడము ఎప్పుడు కూడా యోగ్యదాయకము అని ఆ శుకాచార్యులు ఇలాంటి హరికథా శ్రవణాన్ని ఎవరెవరు చేస్తారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇక్కడ ఫలాన్ని కూడా చెప్పారు. ఇక దశమ స్కందాన్ని ప్రారంభం చేస్తున్నారు. ఒకసారి ఆ బ్రహ్మదేవుడు తాను ఏం చేస్తున్నాడంటే గోరూపంతో వచ్చినటువంటి ఆ భూదేవిని తాను ఏం చేస్తున్నాడంటే ఇతర దేవతలతోని కూర్చొని అందరితో కూడా కలిసి ఆ క్షీరసాగరంలో ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ దేవతలందరూ కూడా కలిసి ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థన చేసుకుంటున్నారు. స్వామి, మాకు ఎలాగైనా కానీ ఈ భూదేవి మళ్ళీ చాలా కష్టాలకు పాలైంది. భూలోకములో మరియు అంతేకాకుండా చాలా అందరూ కూడా చాలా కష్టం పడుతున్నారు. చాలా అసురులు అందరూ కూడా వచ్చి మళ్ళీ అందరికీ కూడా చాలా కష్టమవుతున్నది అని చెప్పగానే సరే అని చెప్పి ఆ భగవంతుడు నేను కృష్ణావతారంగా భూలోకంలో అవతరిస్తాను. అలాగే అంతేకాకుండా దేవతలందరూ కూడా అక్కడ నా యొక్క అవతారం సమయంలో దేవతలందరూ కూడా అక్కడ అవతరించాలి అనే దాన్ని భగవంతుడు ఆజ్ఞాపించగానే ఆ బ్రహ్మాది దేవతలందరూ కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి స్తోత్రం చేసి అక్కడ నుంచి వెళ్ళి ఆ బ్రహ్మదేవుడు దేవతలందరికీ కూడా ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు, హే దేవతలారా, మీరందరూ కూడా భూలోకంలో అవతరించండి. అందుకని మళ్ళీ అంతేకాకుండా ఆ దేవతలందరూ మీరందరూ కూడా అవతరించిన తర్వాత భగవంతుడైన శ్రీహరి పరమాత్ముడు తాను ఏం చేస్తాడంటే వసుదేవుడి యొక్క భార్యలో తాను అవతరిస్తాడు. కాబట్టి అలాగే అంతేకాకుండా శేషుడు కూడా భగవంతుడి యొక్క అన్నగా తాను అవతరిస్తాడు అని ఆ బ్రహ్మదేవుడు
దేవతలందరికీ కూడా చెబుతున్నాడు. మళ్ళీ అంతేకాకుండా అందరి యొక్క సజ్జనుల యొక్క సులభముకై ఆ దుర్గాదేవి కూడా అవతరిస్తుంది అని ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఆ సమస్త దేవతలందరికీ కూడా చెబుతాడు. చెప్పిన తర్వాత దేవతలందరూ కూడా వాళ్ళ లోకానికి అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతారు. మరి ఈ శేషదేవుడు భగవంతుడి యొక్క అన్నగా ఎందుకు అవతరిస్తాడు? భగవంతుడి కంటే పెద్దవాళ్ళు ఎవరు కూడా లేరు. మరి అలాంటి భగవంతుడి అన్నగా శేషుడు ఎందుకు అవతరిస్తాడు అంటే అందుకు ఇక్కడ నిర్ణయం చెబుతున్నారు. ఏంటి అంటే శేషదేవుడు రామావతారంలో రాముడికి తమ్ముడిగా పుట్టి రాముడి యొక్క సేవను అత్యద్భుతంగా చేసి అనుక్షణము కూడా విడవకుండా చేసి తాను తన యొక్క పుణ్యము ఎంత ఉందో దానికంటే ఎక్కువ పుణ్యాన్ని సంపాదించాడట. అందుకని ఆ పుణ్యము క్షీణం కావాలి. ఎవరికైనా కానీ తమ యొక్క పుణ్య సాధన ఎంత ఉందో తమ యొక్క ఆ పుణ్యము ఎంత ఉందో అంతే ఉండాలి. దానికంటే ఎక్కువ పెరగడానికి అది సాధ్యము కాదు. మరి అలాంటి పుణ్యము పెరిగింది అంటే దాన్ని క్షయము చేయము కూడా భగవంతుడి యొక్క లీల, అది భగవంతుడి యొక్క కర్తవ్యము. కాబట్టి ఈ రాముడి అవతారంలో లక్ష్మణుడు చాలా సేవలు చేసి చాలా మహోన్నతమైన పుణ్యాన్ని పొందాడు. అలాంటి పుణ్యము క్షీణం కావాలి అంటే ఇప్పుడు ఈ కృష్ణావతారంలో నీవు నా అన్నగా జన్మించు అని ఆ కృష్ణుడు చెప్పినది, భగవంతుడు చెప్పినటువంటి ఆ మాటలు సత్యమే. కాబట్టి ఆ శేషుడు తాను తన యొక్క అన్నగా అవతరిస్తాడు అని కూడా చెప్పాడు. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే శయ్యాం స్వకీయాం పురతః ప్రయాణే అని చెబుతారు. రాజులు క్షత్రియులు తాము ఏం చేస్తారంటే వేరే దేశానికి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే తమ యొక్క పరుపును ముందు ఇచ్చి పంపుతారట. అలాగా భగవంతుడు కూడా తాను అవతరించేటప్పుడు తన యొక్క పరుపైనటువంటి శేషుణ్ణి ముందు అవతరించు అని చెప్పింది కూడా. ఇది కూడా ఒక లెక్క అవకాశమే అనే దాన్ని ఇక్కడ చెబుతున్నారు. తర్వాత దేవతలందరూ కూడా స్వస్థానాన్ని చేరుకుంటారు. తర్వాత ఉగ్రసేనుడి యొక్క అన్నయ్య అయిన దేవకుడి యొక్క కూతురైనటువంటి దేవకిను సూరసేనుడు కొడుకైనటువంటి వసుదేవుడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తారు. తర్వాత అలాంటి దేవకి వసుదేవులను రథంలో కూర్చుండబెట్టుకొని కంసుడు రథాన్ని నడుపుతూ ఉంటాడు. నడిపేటప్పుడు అప్పుడు అశరీరవాణి అవుతుంది. ఏంటంటే ఈ దేవకిలో జననమయ్యేటటువంటి కుమారుడే ఈ దేవకి యొక్క గర్భమే నీ యొక్క మరణానికి కారణమవుతుంది అనే దాన్ని అశరీరవాణి అవుతుంది. అనగానే అప్పుడు ఆ కంసుడు నా యొక్క మరణానికి కారణమవుతుందా అనే ఉద్దేశంతో ఆ దేవకిని సంహరించడానికి చూస్తాడట. అప్పుడు ఆ వసుదేవుడు తాను కంసుడికి ఉపదేశిస్తున్నాడు. ఏ కంస, ఎవరైనా కానీ ఏ వ్యక్తి అయినా కానీ తన యొక్క మరణము కావాల్సిందే, తాను చనిపోవాల్సిందే. ఒకటి జననమైందంటే వారి యొక్క మరణము సత్యము కావాల్సిందే. కాబట్టి ఇలాంటి వ్యర్థమైన ప్రతిజ్ఞలు చేయకు. ఎలాంటి జీవుడైనా కూడా ఖచ్చితంగా చనిపోవాల్సిందే అని ఈ విధంగా ఆ వసుదేవుడు కంసుడికి ఉపదేశిస్తున్నాడట. ఎప్పుడైనా కానీ మన యొక్క స్వార్థము కోసము మన యొక్క జీవనాన్ని వాడుకోకూడదు. అంతా కూడా పరోపకారము చేస్తూ మన యొక్క జీవనాన్ని గడపాలి. కాబట్టి మన యొక్క ఈ దేహము ఏదైతే ఉందో ఇది భగవద్దత్తం. ఇది కాబట్టి మనము ఎప్పుడు చనిపోతామో ఎప్పుడు పుట్టుతామో అదంతా కూడా భగవంతుడి యొక్క ఆశీర్వాదము, అనుగ్రహ బలము. కాబట్టి మన యొక్క జీవనాన్ని మనము రూపుదిద్దుకోవద్దు. అంటే మన యొక్క జీవనాన్ని శాసించేటటువంటి శక్తి మనకు లేదు, భగవంతుడికి మాత్రము ఉన్నది. కాబట్టి నీవు నీ యొక్క అంతేకాకుండా నీకు బిడ్డవలే ఈ దేవకీదేవి. కాబట్టి అలాంటి దేవకీదేవిని చంపకు అనే మాటను ఆ వసుదేవుడు కంసుడికి చెబుతున్నాడు. చెప్పినా కానీ ఆ కంసుడు వినట్లేదు. మరి ఆ వసుదేవుడు తానేం చేయాలి? భగవంతుడు భూలోకంలో అవతారం చేయాలి. ఎలాగైనా అవతారం చేయాలి. మరి అవతారం చేసేందుకు ఎటువంటి అడ్డంకులు కూడా రాకూడదు.
అని వసుదేవుడు తాను ఏం చెప్తున్నాడంటే, కంస, ఈ దేవకీదేవి గర్భములో ఎంతమంది కుమారులు కానీ ఏమి పుట్టినా కానీ నీకు సమర్పించుకుంటాను, నీవేమైనా చేసుకో అని ఆ కంసుడికి వసుదేవుడు తాను చెబుతున్నాడు. సరే అని చెప్పి తాను తన యొక్క రాజ్యానికి తోలుకెళ్ళగానే ఆ వసుదేవ దేవకిలను చెరసాలలో బంధించాడు కంసుడు. బంధించిన తర్వాత మొదటి గర్భము ఆ దేవకీదేవి తాను గర్భాన్ని ధరిస్తుంది. గర్భాన్ని ధరించిన తర్వాత శిశువును ప్రసవించగానే ఆ వసుదేవుడు తాను తనకు పుట్టిన కుమారుడు అని చెప్పి ఎటువంటి ప్రేమ అది ఇది ఏది కూడా లేకుండా తాను ఆ శిశువును తీసుకొని ఆ కంసుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నీవు తీసుకో అని చెప్పి ఆ శిశువుని సమర్పిస్తున్నాడట. సమర్పించిన తర్వాత ఆ కంసుడు తాను ఏం చేస్తున్నాడంటే, అయ్యో, దేవకీదేవిలో పుట్టేటటువంటి అష్టమ గర్భము నా యొక్క మరణానికి కారణము కదా, కాబట్టి అష్టమ గర్భాన్ని నాకు తీసుకొచ్చివు, ఇదేది నాకు అవసరం లేదు అని చెప్పి ఆ కంసుడు చెప్పగానే సరే అని చెప్పి వసుదేవుడు సంతోషపడి మళ్ళీ చెరసాలకు వస్తున్నాడు. వచ్చిన తర్వాత ఇక నారద మహర్షి తాను ఏం చేస్తున్నాడంటే, ఒక దుష్టుడి యొక్క సంహారము కావాలి అంటే ఏం చేయాలి? తప్పులన్నీ నిండాలి, ఉత్కృష్టమైన పాపాన్ని వాడు చేయాలి, అలాంటి దుష్టుడి యొక్క మరణము అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో నారదుల వారు తాను ఏం చేస్తున్నారంటే, ఆ కంసుడి దగ్గరికి వెళ్ళి, ఏ కంస, ఇచ్చివాడా, ఆకాశవాణి ఏమైంది? దేవకిలో పుట్టేటటువంటి గర్భము నీ యొక్క మరణానికి కారణము అని చెప్పింది, కానీ అష్టమ గర్భము కారణము అని చెప్పింది. 1 నుంచి 8, 8 నుంచి 1 లేకపోతే ఎందులో 8 తెలియదు, కాబట్టి నీవు పిచ్చివాడిలాగా నీ యొక్క మరణానికి కొని తెచ్చుకోకు అని నారదుల వారు మెల్లగా పుల్లబెడుతున్నారు. అలాగ చెప్పగానే మళ్ళీ నీవంతేకాకుండా నారదుల వారు ఏం చెప్తున్నారంటే, మీరందరూ కూడా అసురులు, దైత్యులు, దేవతలకు విరుద్ధీభూతులు, మీరు దేవతలను ఎప్పుడూ కూడా ద్వేషించాలి మీరు, కాబట్టి మీరు శిశుపాల దంతవక్త్రుడుగా ఉండే మీరే ఈ కంసుడిగా నీవు పుట్టావు, కాబట్టి మీరు దైత్యులు, అసురులు, దేవతలను ద్వేషించాలే, నీవు వసుదేవుడు దేవతల పక్షము, కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క మరణాన్ని చేయడమే మరి నీకు ఎటువంటి తొందర కూడా కాకూడదనే ఉద్దేశంతోనే నేను చెబుతున్నాను అనే మాటను నారదుల వారు చెప్పగానే అప్పుడు కంసుడు తాను ధరధర వెళ్ళిపోయి చెరసాలకు వెళ్ళి ఆ యొక్క శిశువును తీసుకొని తాను ఆ శిశువును సంహరించేస్తున్నాడు. తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇలాగే 7 గర్భాలు కూడా తాను తీసుకొని సంహరించేస్తున్నాడు. ఇలాగా అన్ని 7 గర్భాలను కూడా తాను సంహరించిన తర్వాత ఇంకేమి అష్టమ గర్భము సమయంలో తాను ఏం చేస్తున్నాడంటే, ఇలాగా ఆ 7 గర్భాలను కూడా తాను సంహరిస్తూ యదుకులానికి అంతకు కూడా తాను ఉత్కృష్టంగా తాను హింసనిస్తూ తన యొక్క కాలాన్ని గడుపుతున్నాడట. అలాగా ఆ కాలాన్ని గడిపేటప్పుడు యాదవులందరూ కూడా మథురా పట్టణాన్ని విడిచి వేరే దేశానికి అందరూ కూడా వెళ్ళిపోయారు. ఇక కొంతమంది ఎవరైతే ఉన్నారో, అక్రూరాదులు మొదలైన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ కంసుణ్ణి అనుసరించుకొని వాళ్ళు అక్కడనే ఉన్నారు. ఇలాగా ఆ దేవకి యొక్క 6 గర్భాలని కూడా తాను కంసుడు సంహరించిన తర్వాత 7వ గర్భములో ఎవరు అవతరిస్తున్నారంటే, శేషదేవుడు తాను ఆ దేవకి యొక్క గర్భానికి ప్రవేశిస్తున్నాడు. ప్రవేశించిన తర్వాత ఆ దుర్గాదేవి ఎవరైతే ఉందో ఆ దుర్గాదేవి భగవంతుడి యొక్క ఆజ్ఞ వలన ఆ దుర్గాదేవి ఏం చేస్తుందంటే, ఆ శేషుడిని తాను ఆ గర్భంలోనికి వెళ్ళి తీసుకొని గోకులంలో ఉన్నటువంటి రోహిణి యొక్క ఉదరంలో పెడుతుంది దుర్గాదేవి. పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ అష్టమ గర్భము తాను భగవంతుడి యథావిధిగా తాను ఆ గర్భాన్ని దేవకీదేవి గర్భంలో పెడుతున్నాడు. ఎలాగా అంటే,
ఆ వసుదేవుడి యొక్క వీర్యము ద్వారా తాను ఆ దేవకీదేవి గర్భములోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. ఇది కూడా అహో అద్భుతం. భగవంతుడికి శుక్లశోణితమైనటువంటి సంబంధం ఎటు కూడా గర్భవాసము ఏది కూడా లేదు. కానీ గర్భవాసములో ఎలాంటి దుఃఖం ఉంటుంది అనే దాన్ని మనకందరికీ కూడా తెలియజేయడానికి తనకు గర్భవాసము లేకున్నా కానీ ఆ యొక్క వసుదేవుడి వీర్యము ద్వారా తాను ఆ దేవకీదేవి యొక్క గర్భాన్ని ప్రవేశిస్తున్నాడు. ప్రవేశించిన తర్వాత ఆ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ దేవకి వసుదేవుల ముందు ఆ గర్భము ప్రసవము కాగానే అక్కడ ఆ రోహిణి యొక్క గర్భములో శేషుడు కూడా అవతరించగానే ఆ శేషుడికి ఏమి నామకరణం చేస్తారు అంటే రమయతీకి రామ రమంతే అస్మిన్ యోగిన ఇది. ఈ రాముడి యొక్క ఏకాంశము ఈ శేషదేవుడిలో ఉన్న కారణముగా ఆ వ్యక్తికి శేషదేవుడికి బలరాముడు అనే నామకరణాన్ని చేస్తారు. తరువాత ఆ జగదాది కర్తుడైనటువంటి భగవంతుడు స్వరూపాంశములో మొదలు వాసుదేవుడి యొక్క హృదయంలో ప్రవేశించి రేతస్సు మూలకంగా ఆ దేవకీదేవి యొక్క ఉదరాన్ని ప్రవేశించారు అని ఇక్కడ మనకు భాగవతము చెబుతున్నది. అలాగా ఆ భగవంతుడు దేవకీదేవి యొక్క గర్భాన్ని ప్రవేశించగానే అందరూ కూడా ఆ దేవకి యొక్క హృదయాకాశంలో విశేషమైనటువంటి కాంతి అనేటటువంటిది దేవకీదేవి యొక్క ముఖములో విశేషమైనటువంటి కాంతి అనేది కనిపిస్తుందట. కనిపించగానే అప్పుడు ఆ కంసుడు ఆహా ఇదే గర్భము నా యొక్క మరణానికి కారణము అని ఈ గర్భాన్ని ఎలాగైనా విడవకూడదు అనే ఉద్దేశంతో తాను ఆ దేవకీదేవి ఎప్పుడు ప్రసవిస్తుందో అని చెబుతూ తాను వేచి ఉన్నాడట. వేచి ఉండగానే ఇంకేమి ప్రసవ కాలము వచ్చేసింది. రాగానే అప్పుడు ఆ కృష్ణ పరమాత్ముడు తాను సాక్షాత్తుగా అవతరించాడు. అలాంటి అవతరించినటువంటి అవతరించక ముందే గర్భస్థుడైనటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి దేవతలందరూ కూడా స్తోత్రం చేస్తున్నారు. సత్యవ్రతం సత్యపరం త్రిసత్యం సత్యస్య యోనిం నిహితం చ సత్యే సత్యస్య సత్యముత సత్యనేత్రం సత్యాత్మకం త్వాం శరణం ప్రపన్నాః. దేవతలందరూ కూడా భగవంతుని అద్భుతంగా స్తోత్రం చేస్తున్నారు. ఏమంటే సత్యవ్రతం పూర్ణానందాది స్వరూపుడైనటువంటి హే భగవంతుడా, నీవు ఎప్పుడూ కూడా ఆనందమయుడివి, ఆనందమయమైనటువంటి దేహము కలిగిన వాడివి. మళ్ళీ అంతేకాకుండా సత్యపరం, సత్యమైనటువంటివి ఏవి పంచభూతాలు. ఆ పంచభూతాల నుంచి కూడా నీవు భిన్నుడవు నీవు. మళ్ళీ అంతేకాకుండా త్రిసత్యం, వేదాదుల నుంచి పురాణాదుల నుంచి కూడా విశేషంగా ముఖ్య ప్రతిపాద్యుడవి నీవు. మళ్ళీ అంతేకాకుండా సత్యనేత్రం, భగవంతుడికి ప్రపంచానికి సృష్టి స్థితిలయలను కూడా అన్నిటినీ కూడా యథావస్థితంగా నీవు చేసేవాడివి. అలాంటి సత్యాత్మకం, ఈ సృష్టి యొక్క సంహారకర్తవు కూడా నీవే. అలాంటి భగవంతుడా నీకు నమస్కరిస్తున్నాను అని చెబుతూ ఆ దేవతలందరూ కూడా గర్భస్థుడైనటువంటి భగవంతుణ్ణి స్తోత్రం చేస్తున్నారు. స్తోత్రము చేసిన తర్వాత ఆ భగవంతుడు దేవకీదేవి యొక్క గర్భములకెళ్ళి అవతరిస్తున్నాడు. తమద్భుతం బాలకమంబుజేక్షణం చతుర్భుజం శంఖగదాద్యుదాయుధం శ్రీవత్సలక్ష్మం గలశౌభికౌస్తుభం పీతాంబరం సాంద్రపయోధ సౌభగం మహరహ వైడూర్య కిరీట కుండల కుండలీప్సిత పరిష్వక్త సహస్రకుండలం ఉద్ధామ కంచంగద కంకణాదిభిః విరోచమానం వసుదేవ ఇచ్చత. ఆ వసుదేవుడు తాను భగవంతుడి యొక్క సాక్షాత్ దర్శనాన్ని చేసుకున్నాడు. స్థూల రూపుడైనటువంటి భగవంతుడి యొక్క దర్శనాన్ని తాను చేసుకున్నాడు అని ఈ శ్లోకములో చెబుతున్నారు.
ఎలాంటి భగవంతుడు అంటే అంబుజేక్షణం, కమలము వలె కళ్ళు ఉన్నవాడు. అంతేకాకుండా శంఖచక్ర గదాద్యుధాయుధం, శంఖచక్ర గదాలను అన్ని ఆయుధాలను కూడా తాను పట్టుకొని ఆ వసుదేవుడికి తన యొక్క దర్శనాన్ని ఇస్తున్నాడు. మనము పుట్టేటప్పుడు మనకు మనము సులలితంగా యోగ్యంగా మంచిగా పుట్టడం అనేటటువంటిదే పెద్ద గొప్పతనము. అలాంటిది నాలుగు చేతులు ఇవన్నీ పుట్టడము మన యొక్క సామర్థ్యము కానే కాదు. కానీ భగవంతుడికి ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న సందేహము మనకు భగవంతుడు ఏం పరిహారం చేస్తున్నాడంటే, గర్భవాసము నాకు లేదు, ఎటువంటి శుక్లశోణితమైనటువంటి సంబంధము నాకు లేదు అని తెలపడానికి భగవంతుడు తాను ఏం చేస్తున్నాడంటే శంఖచక్ర గదాయుధాలతోని తాను భగవంతుడు వసుదేవుడికి తన యొక్క దర్శనాన్ని ఇస్తున్నాడు. మళ్ళీ అంతేకాకుండా చతుర్భుజాలతోని కూడి మళ్ళీ అంతేకాకుండా శ్రీవత్స అనేటటువంటి అసాధారణమైన ఒక మచ్చ. అంటే ఏంటి అంటే మనకు పుట్టుకతోని చిన్న చిన్న మచ్చలు ఎలాగైతే ఉంటాయో అలాగా అసాధారణము భగవంతుడికి ఉన్నటువంటి ఈ వక్షస్థలంలో శ్రీవత్స అనేటటువంటి చిహ్నము అది ఎలాగా అంటే అసాధారణ ద్యోతకము. అలాంటి శ్రీవత్స అనే చిహ్నముతోని మళ్ళీ అంతేకాకుండా కౌస్తుభాది మణులను ధరించి మళ్ళీ పీతాంబరము శుభ్రమైనటువంటి పీతాంబరాన్ని ధరించి భగవంతుడి యొక్క వర్ణము ఏంటి అంటే శ్యామలాంగుడు. ఎప్పుడు కూడా మబ్బుల వలె తన యొక్క వర్ణము ఎలాగ ఉందంటే నీలవర్ణము. అందుకనే భగవంతుణ్ణి స్తోత్రిస్తారు. నీలాలక ఘన సమనీల భాష హే దివిజ స్తోత్ర, నీలాలక ఘన సమనీల గాత్ర. భగవంతుడి యొక్క దేహము ఎలాగ అంటే నీలమేఘశ్యాముడు అని భగవంతుణ్ణి సంబోధిస్తారు. భగవంతుడు ఎలాగ ఉన్నాడంటే నీలి వర్షాకాలంలో మబ్బులు ఎలాగైతే నీలవర్ణంకు తాము మార్పు చెందుతాయో అలాంటి వర్ణము వలె ఉన్నవాడు భగవంతుడు అని, అలాంటి వర్ణముతో కూడి అత్యున్నతమైనటువంటి దేహ కాంతితోని మళ్ళీ అంతేకాకుండా అమూల్యమైన వజ్ర వైడూర్యాలను తాను ధరించి నవరత్న ఖచ్చితమైనటువంటి కిరీట కుండలాలు ఇవన్నిటినీ కూడా ధరించి ఉత్కృష్టమైనటువంటి కాంతితోని ఆ భగవంతుణ్ణి చూస్తే ఎలాగా అంటే ప్రపంచములో ఉన్నవాడు ఎవడైనా కానీ భగవంతుణ్ణి సాక్షాత్తు మోహిని అవతారాన్ని చూసి అసురులే మోహపోయారు. అలాంటిది సాక్షాత్ భగవంతుడి యొక్క అవతారము. అలాంటి భగవంతుడి యొక్క అవతారాన్ని చూసి ఎవరు తాము మోహితులు గారు. అలాంటి ఉత్కృష్టమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సుందరమైనటువంటి రూపము ఆ భగవంతుడిది. అలాంటి సుందరమైన రూపముతోని సర్వ అవయవాలతోని అద్భుతంగా ఆ భగవంతుడి రూపాన్ని దాల్చినటువంటి భగవంతుడు వసుదేవుడికి దర్శనము ఇస్తున్నాడు. ఇలాగా ఇక్కడ అందుకనే నేను మీకు చెప్పాను కదా, భగవంతుడు మనకు ఇక్కడ ఏం తెలిపాడు అంటే గర్భవాస దుఃఖము నాకు లేదు అనే దాన్ని మనకు దీనితోని చెబుతున్నాడు. గర్భవాసము లేని వల్ల ఆ చతుర్భుజాలతోని శంఖచక్ర గదాయుధాలతోని అనేకమైన వజ్ర వైడూర్యాదులతోని ఆ భగవంతుడి వసుదేవుడికి దర్శనము ఇవ్వడానికి కారణము ఏంటి అంటే తమ యొక్క ఆ వాసుదేవ దేవకులకు నేను మీరు అతిథి కశ్యపులుగా ఉన్నప్పుడు మీరు పయోవ్రతము చేయడం వలన నేను మీకు సాక్షాత్కారునైన వామనుణ్ణి అని ఇలాగా తమకు భగవంతుడి యొక్క స్మరణ రాని అని ఒక విధముగా భగవంతుడి యొక్క రూపాన్ని దర్శనమివ్వడము, ఇంకొకటి ఏంటంటే గర్భవాసము దుఃఖము లేదు భగవంతుడికి అని తెలపడానికి కూడా భగవంతుడు తాను అలాగా ఆ దర్శనాన్ని ఆ రూపాన్ని దేవకి వసుదేవులకు ఇచ్చాడు. తర్వాత ఆ వసుదేవుడు తాను భగవంతుణ్ణి స్తోత్రం చేస్తున్నాడు. తాను ఆ వసుదేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే సిద్ధంగా స్నానము చేసి గోదానాన్ని చేసి తాను సంకల్పము చేసి భగవంతుడి యొక్క ఆ రూపాన్ని వర్ణిస్తున్నాడు.
స్వామి నీ యొక్క దేహము ఎటువంటిది అంటే ప్రకృతి విలక్షణమైనటువంటిది నీ రూపము. మళ్ళీ అంతేకాకుండా జ్ఞానానందాది స్వరూపానికి కారణమైనది నీ దేహము. జ్ఞానానందాది స్వరూపుడవే నీవు. కాబట్టి అలాంటి ఈ యొక్క సమస్త ప్రపంచము కూడా ఏదైనా ప్రపంచములో సృష్టి స్థితి లయాలన్నీ కూడా నడుస్తున్నాయంటే అది నీ యొక్క అనుగ్రహము అని, నీ యొక్క అనాయాసమైన ఒక దృష్టితోని నీవు ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించావు అని ఈ విధంగా ఆ వసుదేవుడు తాను భగవంతుణ్ణి స్తోత్రం చేస్తున్నాడు. మళ్ళీ అంతేకాకుండా మరి ఎలాగైతే ప్రొద్దున లేవగానే సూర్యోదయం అవ్వడం వలన ప్రపంచములో ఉన్నటువంటి తమస్సు ఎలాగైతే నివారణమవుతుందో, ఎలాగైతే తొలగిపోతుందో, అలాగా నీ యొక్క అవతారము వలన ఈ భూలోకంలో ఉన్నటువంటి అంత అసురుల యొక్క సంహారము కూడా కాబట్టి అలాంటి ఉద్దేశముతోనే అసురుల యొక్క సంహారము కోసమే నీవేం చేశావంటే సమస్త ఆయుధాలను కూడా ధరించి నా ముందటికి వచ్చావు అని ఆ వసుదేవుడు భగవంతుణ్ణి ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాడు. ఇలాగా అనేక విధంగా స్తోత్రము చేస్తున్నాడు. తర్వాత దేవకీదేవి కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి స్తోత్రం చేస్తుందట. స్వామి నీ యొక్క రూపము చాలా అవ్యక్తమైనది, నీ యొక్క అనుగ్రహము లేనిచో నీ యొక్క రూప దర్శనమవుడు చాలా కష్టము. ఎంతమంది మహోన్నతులు, ఎంత మహోజ్ఞానులు కూడా అనేకమైన ఎన్ని జన్మలు తపస్సు చేసినా కానీ దుర్లభమైన రూపము నీది. అలాంటి భగవంతుడవు నీవు. అలాంటి ఎప్పుడు కూడా దుష్ట గుణాలతోని నీ యొక్క దేహము కూడిలేదు. మళ్ళీ అంతేకాకుండా నిర్వికారుడవి, ఎలాంటి వికారము కూడా లేనటువంటి రూపుడవి నీవు అని విశేషంగా ఆ దేవకీదేవి ఆ భగవంతుణ్ణి స్తోత్రం చేస్తున్నాడు. కాబట్టి స్వామి నిన్ను ఈ రూపముతో ఎవరు కూడా చూడడానికి శక్యము లేదు. కాబట్టి నీవు శిశురూపముతోని మాకు కనిపివు అని ఆ దేవకీదేవి ప్రార్థన చేసుకోగానే ఆ భగవంతుడు మళ్ళీ చెబుతున్నాడు, హే దేవకీ వసుదేవులారా, మీరు వెనుక ఎవరైనారంటే సుతప మరియు పృథ్వీ అనే దంపతులు. అలాంటి దంపతులలో మీరు నాకు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత, అనేకమైనటువంటి తపస్సు చేసిన తర్వాత మీరు నన్ను కుమారుడిగా పొందాలి అనే ఉద్దేశంతో ప్రార్థించినారు. కాబట్టి ఇదే రూపముతోని మీకు అప్పుడు నేను దర్శనాన్నిచ్చాను. మళ్ళీ అంతేకాకుండా అదితి కశ్యపులుగా అప్పుడు పయోవ్రతాన్ని చేసినప్పుడు కూడా మీకు ఇదే రూపముతోని నేను దర్శనాన్ని ఇచ్చాను. ఇప్పుడు కూడా అలాగే అదే దేహముతోని మీ ముందు ప్రకటమయ్యాను అని. కాబట్టి నా యొక్క ఇలాంటి రూపాన్ని దర్శనము చేసుకున్న మీరు ఖచ్చితంగా ఉన్నతమైనటువంటి మోక్షాన్ని మీరు పొందుతారు అనే దాన్ని ఆ భగవంతుడు వసుదేవ దేవకీ దేవకులకి చెప్పి తర్వాత తాను శిశురూపాన్ని పొందుతున్నాడు. పొందిన తర్వాత అప్పుడు మొదలు తాను చూడండి, భగవంతుడు మనకు ఎంత చక్కగా మన యొక్క ఈ విశ్వ సృష్టి స్థితి ఎలాగ నడుస్తుంది అనే దాన్ని భగవంతుడు మనకి ఇక్కడ చెబుతున్నాడు. మొదలు శిశువు పుట్టగానే తల్లి యొక్క పాలు తాగిపివ్వాలి అనే దాన్ని భగవంతుడు ఇక్కడ మనకు చెబుతున్నాడు. భాగవతము కూడా ఇక్కడ చెబుతుంది ఏంటంటే, భగవంతుడు మొదలు శిశురూపాన్ని తాను పొందగానే దేవకీదేవి యొక్క స్తన్యాన్ని తాను ఆ వసుదేవుడు ఆ శిశువుకు ఇప్పించి తర్వాత అక్కడ నుంచి తీసుకొని ఆ వసుదేవుడు భగవంతుణ్ణి తీసుకొని అక్కడ నుంచి వెళుతున్నాడు. వెళ్ళిన తర్వాత మొదలుగా చెరసాలలో తాను ఆ దేవకీ వసుదేవుడు బంధులై ఉన్నారు. మరి అలాంటి ఆ చెరసాలలో నుంచి భగవంతుణ్ణి తీసుకువెళ్ళాలి అంటే చెరసాల మొదలు ఆ చెరసాల యొక్క ద్వారము తెరవాలి. అనగానే వసుదేవుడు తాను తీసుకొని ఇంకేం వెళ్ళాలి అని ప్రారంభం కాగానే చెరసాల యొక్క ద్వారము తెరుచుకుంటుందట.
అందరూ కూడా మూర్ఛితులైపోయారట. కంసుడి యొక్క రాజ్యంలో ఎవరెవరైతే సైనికులు ఎవరెవరైతే ఉన్నారో ఆ కంసుడు ఆజ్ఞాపించినటువంటి భటులు, తాను కంసుడు ఏం ఆజ్ఞాపించాడంటే మీరందరూ కూడా అష్టమ గర్భము ప్రసవం అవుతుంది, భగవంతుడు పుడుతున్నాడు కాబట్టి అదే నా యొక్క మరణానికి కారణము కదా, అలాంటి కారణము వలన ఎప్పుడు పుడతాడో పుట్టగానే నా చేతికి తెచ్చివ్వండి అని ఆ కంసుడు భటులందరికీ కూడా ఆజ్ఞాపించాడు. కానీ భగవంతుడయ్యా సాక్షాత్ అన్ని లోకాలను కూడా నియమించేవాడు భగవంతుడు. అలాంటి భగవంతుడికి ఎటువంటి తొందర, ఏమి తొందర ఉంటుంది? కరస్థ కృష్ణస్య కుతోంతరాయ అని చెబుతారు. భగవంతుడిలో భక్తిని చేస్తేనే అలాంటి భగవన్ లోకాన్ని ఆ వ్యక్తి పొందుతాడు. అంటే ఇక సాక్షాత్ భగవంతుణ్ణే చేతిలో ధరించిన వాడు వసుదేవుడు. అలాంటి వసుదేవుడికి ఎలాంటి తొందర, ఎలాంటి విఘ్నం అవుతుంది? ఎలాంటి విఘ్నము కూడా లేకుండా తాను అక్కడ నుంచి వెళుతున్నాడు. వెళ్ళిన తర్వాత చాలా వర్షకాలము, ఈ భగవంతుడు అవతరించినటువంటి కాలము ఏదంటే వర్షకాలము కారణముగా యమునా నది ఎలాగ ప్రవహిస్తుంది అంటే చాలా ఘోరంగా ఉత్కృష్టంగా ఆ యమునా నది ప్రవహిస్తుంది. ప్రవహించినప్పుడు నీటికెళ్ళి దేవతలందరూ కూడా, వరుణుడు కూడా, భగవంతుడు, విశేషంగా ఇంకొకటి ఏంటంటే చంద్రవంశము, అన్ని మూలికలకు కూడా అధిపతి చంద్రుడు. అలాంటి చంద్రుడి వంశములో ఈ భగవంతుడు అవతరించినందుకు వరుణుడు కూడా తాను ఏం చేస్తున్నాడంటే తాను ఏమంటారు తుంతురు మొదలు వాన అంటారు కదా, వర్షకాలము ప్రారంభమవగానే మొదటి చినుకులు పడతాయి కదా, అలాంటి చినుకులతోని ఆ వరుణుడు భగవంతుడికి తాను తన యొక్క వృష్టిని చేస్తున్నాడట. చేసేటప్పుడు అప్పుడు ఆ శేష పరమాత్ముడు తాను ఆ పరమాత్ముడి మీద తాను భగవంతుడికి ఎటువంటి తొందర కూడా కాకూడదు అని చెప్పి తన యొక్క సేవను తాను అప్పటి నుంచే చేస్తున్నాడు. ఆ శేష పరమాత్ముడు భగవంతుడి యొక్క ఆ వసుదేవుడు తన యొక్క తల మీద భగవంతుణ్ణి ఎత్తుకోగానే ఆ శేషుడు నీడగా నిలబడి తన యొక్క ఆ భగవంతుణ్ణి తీసుకువెళుతున్నాడు. వసుదేవుడు తీసుకువెళ్ళేటప్పుడు యమునా నది తాను పూర్ణ ప్రవాహముతో కూడి ఉన్నా కానీ వసుదేవుడు రాగానే 2 పాయలుగా ఆ నది చీల్చుకొని ఆ భగవంతుడి వెళ్ళడానికి యమునా నది భగవంతుడికి దారి ఇస్తుంది. ఎందుకంటే ఒకటి భగవంతుడికి అయ్యో భగవంతుడు నా దగ్గరికి వచ్చాడు అనే ఒక భక్తి, మళ్ళీ ఇంకొకటి కాకుండా ఏంటంటే భయము కూడా. రామావతారంలో సేతువు బంధనానికి తాను దారి ఇవ్వకపోగా సముద్రాన్నే మొత్తము మింగేశాడు అనే కథను మనము విన్నాము. అలాగా సముద్రం మొత్తమే ఎండిపోయేటట్టు చేశాడు భగవంతుడి యొక్క కేవలము కోప దృష్టితోని. కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా అలాగ కాకూడదు అని చెప్పి అనే భయంతో అయినా ఆ యమునాదేవి 2 పాయలుగా చీల్చుకొని ఆ భగవంతుడికి తాను దారి ఇస్తుంది. దారి ఇచ్చిన తర్వాత ఆ వసుదేవుడు తాను అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు. అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి యశోదాదేవి దగ్గర పెట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి శిశువును తీసుకొని ఇక్కడికి వస్తున్నాడు. యశోదాదేవికి మగవాడు పుట్టాడో లేకపోతే ఆడబిడ్డ పుట్టిందో అనేటటువంటి తెలివి కూడా యశోదాదేవికి కూడా లేదు. అప్పుడు లేకపోవడం వలన ఆ వసుదేవుడు అక్కడ ఆ భగవంతుణ్ణి పండబెట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ స్త్రీ రూపమైనటువంటి శిశువును అక్కడ నుంచి తీసుకొని మళ్ళీ మథురా పట్టణానికి వస్తున్నాడు. రాగానే మళ్ళీ యథావిధంగా ఆ చెరసాలలోకి రాగానే యథావిధంగా ద్వారాలన్నీ కూడా మూసుకుపోయాయి. మూసుకుపోయిన తర్వాత ఈ విధంగా ఆ భగవంతుడు మళ్ళీ అలాగా అన్నీ మూసుకుపోగానే ఆ శిశువు గట్టిగా అరిచిందట. అరవగానే అప్పుడు కంసు అక్కడికి వెళ్ళి ఉరుక్కొని వచ్చి ఇలాగా ఆ శిశువును ఇలాగ మీదికి వేయగానే అప్పుడు ఆ శిశువు దుర్గా రూపాన్ని పొంది తానేం చెప్తున్నానంటే నీ యొక్క మరణానికి కారణీభూతుడైనటువంటి భగవంతుడి యొక్క అవతారము వేరే దగ్గర అయిపోయింది, వేరే దగ్గర పెరుగుతున్నాడు. కాబట్టి నీవు నీ యొక్క మరణము సత్యము, నన్ను ఏం చేస్తావు నువ్వు అనే ఉద్దేశంతో ఆ కంసుడికి చెప్పి అక్కడి నుంచి
అదృశ్యురాలైపోయి ఆ దుర్గాదేవి మళ్ళీ వేరే దగ్గరికి వెళ్ళి అనేకమైనటువంటి రూపాలను పొంది అనేకమైనటువంటి భక్తులకు కూడా అనుగ్రహాన్ని చేయడానికి ముందు ఇక్కడ మనకు దుర్గాదేవి అని ఏదైతే మనము పూజిస్తామో అలాంటి దుర్గాదేవి యొక్క అవతారాన్ని పొంది తర్వాత అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయింది. అప్పుడు ఆ దేవకి వసుదేవుల దగ్గర తీసుకొని మళ్ళీ ఇక తర్వాత ఆ కంసుడు తాను చాలా భయపడి అశరీరవాణి ఏదైతే అయిందో అది అంతా కూడా అబద్ధము, నన్ను భయభ్రాంతుడుగా చేయడానికి ఇక్కడ ఈ గర్భములో భగవంతుడు పుడతాడు, నా యొక్క మరణానికి కారణీభూతుడైనటువంటి భగవంతుడు అవతరిస్తాడు అనే దాన్ని అశరీరవాణి చెప్పింది. కాబట్టి అది అబద్ధము అని అనుకొని తాను తన యొక్క ఆ రాజమందిరానికి వెళ్ళి తన యొక్క భటులందరినీ కూడా పిలిపించి తాను భగవంతుడు కంసుడు ఆ భటులందరికీ కూడా ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు, ఈ లోకములో ఎవరెవరైతే ఇప్పుడే పుట్టిన శిశువులు ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా సంహారం చేయు అనే దాన్ని ఆ కంసుడు భటులందరికీ కూడా ఆజ్ఞాపించాడు. ఆజ్ఞాపించగానే ఇక రాక్షసులందరూ కూడా అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయారు. తర్వాత వసుదేవుడు కూడా నందగోపుడు కూడా తాను ఏం చేస్తున్నాడంటే తాను పుట్టగానే తన అంటే ఈ లోకంలో ఎవరు శిశువు పుట్టినా కానీ దానికి కానుక ఏదైనా రాజుకు సమర్పించుకోవాలి. అందుకు నందగోపుడు వచ్చి ఈ కంసుడికి సమర్పించుకోగానే అప్పుడు వసుదేవుడు ఇండైరెక్ట్గా నందగోపుడికి సూచిస్తున్నాడు, నీ యొక్క కష్టపరిహారము సుఖప్రాప్తి కోసము నీకు ఒక సుఖమైనటువంటి అత్యున్నతమైనటువంటి కొడుకు పుట్టాడు, ఆ కొడుకు ఎవరో కాదు సాక్షాత్ భగవంతుడే అని ఆ ఇండైరెక్ట్గా ముందు సూచన ఆ నందగోపుడికి వసుదేవుడు ఇస్తున్నాడు. ఇచ్చిన తర్వాత సరే అని చెప్పి ఆ నందగోపుడు కూడా ఆ వసుదేవుడి యొక్క కష్టాలను అంతా కూడా ఆలోచించి అక్కడ నుంచి ఇదంతా కూడా భగవంతుడి యొక్క సంకల్పము అని చెప్పి ఆ నందగోపుడు అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయాడు. వెళ్ళిపోయేటప్పుడు వసుదేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే నీలో పుట్టినటువంటి బాలకుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో అవరు భగవంతుడు, కాబట్టి ఈ యొక్క విచారము ఏదైతే ఉందో ఇది గుప్తంగానే ఉండని అనే మాటను చెప్పగానే సరే అని చెప్పి నందగోపుడు అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాడు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ తన యొక్క స్థలానికి రాగానే మొదలు సరే అని చెప్పి భగవంతుడు తాను శిశురూపములో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మొదలు పూతన వచ్చి సుందరమైనటువంటి రూపాన్ని ధరించి ఆ పూతన అంతా దగ్గరికి కూడా వస్తుందట. అలాగే వచ్చిన దారిలో కూడా ఈ నందగోపుడి ఇంటికి కూడా రాగానే అప్పుడు వాళ్ళ ముందు చెబుతుందట, నేను ఈ లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా నా యొక్క స్తన్యాన్ని ఇచ్చాను. నా యొక్క స్తన్యాన్ని ఇవ్వడం వలన అందరూ కూడా చాలా బలిష్టవంతులుగా పెరిగారు, కాబట్టి నేను మీ యొక్క శిశువుకు కూడా స్తన్యాన్ని ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను అనగానే అలాగా ఆ పూతన ఏం చేస్తుంది అంటే బాలకుడి రూపంలో ఉన్నటువంటి భగవంతుడికి తన యొక్క స్తన్యాన్ని ఇవ్వడానికి ఉద్యుక్తురాలవుతుందట. కాగానే అప్పుడు ఆ భగవంతుడు తాను ఏం చేస్తున్నాడంటే బాలతోని ఆ తన యొక్క పూతన యొక్క ప్రాణాలను కూడా తాను అపహరిస్తున్నాడు. అపహరించిన తర్వాత తాను గట్టిగా తన యొక్క స్తనాన్ని పట్టుకోగానే ఆ పూతన విలవిలా చాలా తాను కష్టపడుతూ తన యొక్క రాక్షస రూపాన్ని ధరించి తాను ఊరి చివరిలో వెళ్ళి తన యొక్క మరణం అవుతుంది. అవగానే ఆ ఊరిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా గోకులంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చూసి దాన్ని ఆశ్చర్యపోయి ఆ పూతన యొక్క దేహాన్ని ముక్కలుగా చేసి దాన్ని దహనం చేస్తున్నారు. చేసిన తర్వాత మరి ఆ ఏమవుతుంది అంటే ఆ పూతన యొక్క దేహాన్ని దహనం చేసినప్పుడు సుగంధభరితమైనటువంటి వాసన వస్తుందట. మరి రాక్షసిని దహనం చేసినప్పుడు ఇలాంటి వాసన రావడం ఏంటి? ఇది చాలా ఆశ్చర్యకరము అని అందరూ కూడా భావిస్తున్నారు. దీనికి ఏమి అంటే భగవంతుడి యొక్క స్పర్శ ఆ పూతన యొక్క దేహానికి కలిగింది కాబట్టి
ఆ పూతనలో ఉన్నటువంటి ఊర్వశి ఉద్ధారం అయిపోయింది. పూతన దేహానికి భగవంతుడి యొక్క స్పర్శ కావడం వలన తన యొక్క దేహము కూడా ఉత్తమమైనటువంటి సుగంధభరితమైనటువంటి వాసన వచ్చింది అనే దాన్ని ఇక్కడ చెబుతున్నారు. తర్వాత ఇలాగా తన యొక్క పూతన యొక్క సంహారాన్ని చెప్పి ఆ పూతనలో ఉన్నటువంటి అసురు ఎవరైతే ఉందో అది అందం తమస్సును పొంది, ఆ పూతనలో ఉన్నటువంటి ఆవేశమైనటువంటి ఊర్వశి ఎవరైతే ఉందో ఆ ఊర్వశికి జననీగతి అంటే ఏంటి అంటే స్వర్గాన్ని పొందాడు, స్వర్గాన్ని పొందింది. ఊర్వశి యొక్క జననం ఎక్కడ? స్వర్గంలో ఉంటుంది ఊర్వశి. అప్సరా స్త్రీలందరూ ఊర్వశి స్వర్గంలోనే ఉంటారు కదా, అందుకని ఆ యొక్క ఊర్వశికి ఊర్వశి పొందింది అనే దాన్ని ఆ యొక్క పూతన యొక్క సంహార రూప వృత్తాంతాన్ని కూడా చెప్పి, అలాంటి పూతన యొక్క సంహారాన్నంతయు కూడా ఈ దేవతలందరూ కూడా ఆ స్తోత్రము చేస్తారు, భగవంతుడి యొక్క స్తోత్రాన్ని. ఇలాగా విశేషంగా ఆ భగవంతుడి యొక్క స్తోత్రాన్ని చేసిన తర్వాత భగవంతుడు తాను ఇలాగే మెల్లగా తాను అభివృద్ధుడవుతున్నాడు. 4 నెలలు గడిచిన తర్వాత ఇక ఉత్క్రమణ ప్రయోగము అని మన యొక్క ఏదైనా శిశువు పుడితే ఆ శిశువుకు గర్భానికి కానీ షోడశ సంస్కారాలు చేయాలి అనే నియమము. అలాంటి షోడశ సంస్కారంలో ఒక సంస్కారమైనది అది ఉత్క్రమణము అనే దాన్ని, ఉపనిష్క్రమణ అనే మహోత్సవాన్ని చేయడానికి ఆ నందగోపుడు మరియు యశోదాదేవి దేవాలయానికి తీసుకువెళ్ళగానే అక్కడ ఆ నందగోపుడు మరియు యశోదాదేవి భగవంతుడి యొక్క దర్శనాన్ని చేసుకొని ఆ భగవంతుణ్ణి ఒక ఎడ్ల బండి మీద ఆ భగవంతుణ్ణి పడుకోబెట్టగానే ఇదే సరి అయిన కాలము అని చెప్పి ఆ శకటాసురుడు తాను ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆ ఎడ్ల బండిలో తాను ఆవిష్టుడై తాను ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆ భగవంతుణ్ణి సంహరించేందుకు తాను ప్రయత్నిస్తున్నాడు. అప్పుడు భగవంతుడు గట్టిగా తన యొక్క ఆ కాలుతోని బండిని ఇలాగ తన్నగానే అది ముక్కలుగా పడిపోయి వక్కలైపోయి ఆ శకటాసురుడి యొక్క మరణము కూడా జరిగిపోయింది. తర్వాత ఇలాగే ఈ విధంగా తన యొక్క కాళ్ళతోని శకటాసురుడు అనే అసురుణ్ణి సంహారం చేసి, తర్వాత ఆ శకటాసురుడు తన యొక్క మరణము అయిన తర్వాత ఇలాగే శ్రీకృష్ణుడు తాను అద్భుతంగా తన యొక్క ఆ రూప సౌందర్యాన్ని ప్రపంచానికి చూపెడుతూ తాను పెరుగుతూ ఉన్నాడు. ఇలాగా పెరిగిన తర్వాత ఇంకా కొన్ని రోజులైన తర్వాత తృణాసురుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ గోకులంలో చాలా గాలి దుమానము ఇవన్నీ కూడా పెట్టినప్పుడు ఆ తృణావర్తుడు తాను వచ్చి భగవంతుడి యొక్క సంహారాన్ని చేయాలి అని రాగానే అప్పుడు ఈ కృష్ణ పరమాత్ముడు భగవంతుడు తాను ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఆ తృణావర్తుణ్ణి మీదికి తీసుకువెళ్ళి ఆ తృణావర్తుణ్ణి సంహారం చేస్తున్నాడు. సంహారము చేసిన తర్వాత ఆ భగవంతుడి యొక్క మహిమను లీలలను అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. కొంతమంది భగవంతుడి యొక్క జ్ఞానాన్ని, భగవంతుడి యొక్క లీలలను తెలుసుకున్నవారు ఇది భగవంతుడికి ఏది కూడా విచిత్రము కాదు, భగవంతుడి యొక్క చిన్న లీల ఇది అని భగవంతుడి యొక్క స్తోత్రాన్ని చేశారు. ఇక ఆ యశోదాదేవి తాను ఏం చేస్తుందంటే అయ్యో నా కొడుకుకు దృష్టి జరిగిందేమో అని చెప్పి ఆ భగవంతుణ్ణి తాను తొడ మీద పండుకోబెట్టుకొని స్తన్యపానాన్ని చేయిస్తుంది. ఇలాగా ఆ భగవంతుణ్ణి తాను పెంచుతుంది. పెంచిన తర్వాత ఇలాగా ఆ భగవంతుణ్ణి యశోదాదేవి ఎలాగ పెంచుతుందంటే నీవు పడుకోకపోతే నీకు ఏదైనా ఒక ఈ బొమ్మను చూపించి నీకు భయపెడతాను, నీవు పడుకోబెట్టబోతే నిన్ను ఎత్తుకోపోతుంది, రాక్షసి ఎత్తుకోపోతుంది ఇక్కడికి వెళ్ళి అని భయపెట్టి ఆ భగవంతుణ్ణి తాను జోకొడుతుంది. భగవంతుడికి ఎక్కడయ్యా భయము? అందుకనే ఆ యశోదాదేవి పాట పాడుతుంది. బూచి బందిదే రంగా బూచి బందిదే చాచి కుడిದು ಸುಮ್ಮನೆ ನೀನು ಪಾಚಿಕೊಳ್ಳೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ
బూచి బందిదే రంగా బూచి బందిదే. గుమ్మ వచ్చింది కాబట్టి నిన్ను ఎత్తుకపోతుంది, ఏమి మాట్లాడకుండా పాలు తాగి పండుకో అని ఆ భగవంతుడికి సమాధానపరుస్తూ పాలు తాగిపిచ్చి పడుకోబెడుతుంది. అలాంటి జగత్తుకు సృష్టిస్థితిలయాలని ఇచ్చినటువంటి భగవంతుణ్ణి తాను యశోదాదేవి తన యొక్క తొడ మీద పండుకోబెట్టుకొని జో కొడుతుంది. ఇలాగా ఇదంతయు కూడా చూసి దేవతలందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. తర్వాత కొంతకాలము గడిచిన తర్వాత యాదవులు ఆ నందగోపుడు తాను యాదవుల యొక్క పురోహితుడైన గర్గాచార్యులను పిలిపించి ఆ భగవంతుడికి నామకరణం చేస్తున్నారు. ఏంటి అంటే కృష్ణ అని నామకరణాన్ని చేస్తున్నారు. కృష్ణ అంటే ఏంటి అంటే కర్షతీతి కృష్ణ, మనలో ఉన్నటువంటి పాపాలన్నీ కూడా తాను గుంజుకొని మనకు ఉత్తమమైనటువంటి లోకాల్ని ఇచ్చేవాడు భగవంతుడు కాబట్టి కర్షతీతి కృష్ణ అనే విధంగా ఆ భగవంతుడికి కృష్ణ అనే పేరును పెట్టారు. ఇక ఆ కృష్ణుడు తాను దినదిన ప్రవర్ధమవుతున్నాడు. గర్గాచార్యులు కూడా ఏం చెప్పారంటే సాక్షాత్ భగవంతుడు కాబట్టి ఈ విచారాన్ని ఎక్కడ కూడా చెప్పకు, గుప్తంగానే ఉండని అని ఆ గర్గాచార్యులు అక్కడి నుంచి అలాగ చెప్పి వెళ్ళిపోతున్నారు. వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ఇద్దరు బాలకులు కూడా బలరాముడు మరియు ఈ కృష్ణ పరమాత్ముడు ఇద్దరు కూడా దినదిన ప్రవర్ధమానమవుతూ కౌమారావస్థలో ఎలాంటి చేష్టలను చేయాలో అలాంటి చేష్టలన్నీ కూడా చేస్తూ ఈ బలరాముడు మరియు కృష్ణుడు తాము పెరుగుతూ ఉన్నారు. పెరుగున్న తర్వాత ఏ విధంగానైతే పరమాత్ముడు శేషుడు కూడా ఎలాగ భూలోకంలో అవతరించారో అదేవిధంగా దేవతలందరూ కూడా ఆ గోపికా స్త్రీల రూపంలో అందరూ కూడా ఆ గోకులంలో అవతరించారు. అవతరించిన తర్వాత ఆ గోపికా స్త్రీలతోని కూడా చిన్న చిన్న పిల్లవాళ్లతోని అందరితోనూ కూడా ఆటాడుతూ ఆ బలరామకృష్ణుడు విశేషంగా తాము పెరుగుతున్నారు. ఈ విధంగా కృష్ణుడు తృణావర్తుడు మరియు శకటాసురుడు పూతనాదేవి యొక్క సంహారాన్ని చేసి మళ్ళీ తర్వాత ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడికి యశోదాదేవి తాను ఏం చేస్తుందంటే రోజు కూడా స్తన్యపానాన్ని చేయిస్తుంది. మళ్ళీ అంతేకాకుండా కొన్ని రోజులు గడిచిన తర్వాత బలరామకృష్ణులు ఇద్దరు కూడా ఆటాడుకుందుకు వెళ్తారు. వెళ్ళగానే ఆ కృష్ణ పరమాత్ముడు తాను చిన్న ముద్దుగా ఉన్నటువంటి రూపము తాను ఏం చేస్తారంటే బలరాముడి ముందు కొంత మట్టి నోట్లో వేసుకుంటాడు. వేసుకోగానే బలరాముడు అన్న అయినటువంటి బలరాముడు ఏం చేస్తాడు, అమ్మ దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళి అమ్మ కృష్ణుడు మన్ను తిన్నాడు, నాయనా మన్ను తిన్నావా అనగానే నాహం భక్షితవానంభ, అమ్మా నేను మన్ను తినలేదు, అమ్మా నాను మన్ను తిందిల్లా, అమ్మా నేను మన్ను తినలేదు. మరి అలాగైతే నువ్వు మన్ను తినలేదు కదా, సరే ఆను అనగానే భగవంతుడు తన యొక్క నోరును తెరిచాడు. తెరవగానే బ్రహ్మాండము అన్ని లోకములో భూలోకము మధ్యలో ఆ భూలోకములో గోకులములో యథావిధిగా ఆ యశోదాదేవి భగవంతుడు ఆ భగవంతుడి యొక్క నోరు ఆ భగవంతుడి నోరులోకి యశోదాదేవి చూస్తున్నది. ఈ యొక్క కృత్యమంతా కూడా యశోదాదేవికి కనబడ్డదాన్ని చూసి ఆ యశోదాదేవి ఆశ్చర్యపోయి మళ్ళీ అదే విధంగా ఆ భగవంతుడు తనకు తల్లి అనే భావనను తాను మోహాన్ని తెచ్చి మళ్ళీ ఆ కృష్ణ పరమాత్ముడు తాను తన యొక్క క్రీడను చేస్తున్నాడు. తర్వాత కొన్ని రోజులు గడిచిన తర్వాత ఈ కృష్ణ పరమాత్ముడు యొక్క ఆగము చాలా ఎక్కువైపోయింది. ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆ కృష్ణ పరమాత్ముడు కనబడ్డ వాళ్ళ ఇంటికంతా వెళ్ళి అందరి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వెన్నను దొంగలించడము, పెరుగును దొంగలించడము, ఇవన్నీ కూడా దొంగలించడము, తమ యొక్క స్నేహితులందరికీ కూడా పంచిపెట్టడం. అప్పుడు
ఆ ఊర్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరంతా కూడా వచ్చి యశోదాదేవి ముందు వచ్చి కంప్లైంట్ చెప్పడం. అమ్మ, నీ యొక్క పుత్రుడు మా ఇంట్లో వెన్నను దొంగలించాడు అనగానే, కృష్ణయ్య వెన్నను దొంగలించావా? లేదమ్మా, నేను దొంగలించలేను, సాక్ష్యంతో పట్టి ఇవ్వండి, అప్పుడు నేను నమ్ముతాను, సాక్ష్యంతో పట్టి ఇవ్వండి అనగానే, సరే అవునా అని చెప్పి ఒకసారి వెన్న యొక్క కుండను అందేటట్టుగా పెట్టి బయట ఒక గోపికా స్త్రీ తాను అక్కడ బయట వేచి ఉందట. వేచి ఉండగానే కృష్ణ పరమాత్ముడు మెల్లగా దొంగ చూపుతోని తన యొక్క స్నేహితుల యొక్క పరివారాన్ని అంతా కూడా తీసుకొని ఆ ఇంట్లోకి ప్రవేశించి మెల్లగా వెన్న తింటున్నాడు. తన యొక్క స్నేహితులందరికీ కూడా పంచిపెడుతున్నాడు. పంచిపెట్టగానే ఇదే ఛాన్స్ అని చెప్పి ఆ గోపికా స్త్రీ ఏం చేస్తుందంటే ఆ కృష్ణ పరమాత్మని మెల్లగా వెనుకకెళ్ళి పెట్టి గట్టిగా పట్టుకొని తన యొక్క తల్లి దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళేటప్పుడు, తీసుకువెళ్ళకు, నీకే పరిహారం, నీకే హాని జరుగుతుంది అని గోపికా స్త్రీకి భగవంతుడు చెప్తాడు. చెప్పగానే, మరి ఇలాగైతే నీ ఆటను ఎలాగా కట్టివేయడము, నేను మీ తల్లి దగ్గరికి తీసుకువెళ్తాను, నీ యొక్క ఆటను కడతాను అని చెప్పి, సరే అని చెప్పి ఆ గోపికా స్త్రీ యశోదాదేవి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళగానే, యశోదాదేవి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళగానే ఆ కృష్ణ పరమాత్ముడు తన యొక్క భర్త రూపాన్ని పొందుతాడు. పొందగానే ఆ గోపికా స్త్రీ యశోదాదేవి దగ్గరికి వచ్చి, అమ్మ, నీ యొక్క పుత్రుడు వెన్నని దొంగలించాడు చూడు, పట్టుకొని తీసుకొని వచ్చాను అనగానే యశోదాదేవి నీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందా? నీ భర్తనే నీవు తీసుకొని వచ్చి నా యొక్క కుమారుడు అంటున్నావు, నీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందా? ఎవరికైనా చూపెట్టుకో అని ఆ గోపికా స్త్రీకి యశోదాదేవి చెబుతుంది. చెప్పగానే వెనుకకు తిరిగి చూడగానే తన భర్త, అయ్యో తప్పైపోయింది అని చెప్పి మళ్ళీ తీసుకోగానే తన యొక్క ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు తోడుకొని వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ కృష్ణ పరమాత్ముడి యొక్క రూపాన్ని తాను పొందాడు. ఇలాగా ఆ భగవంతుడి యొక్క లీలలు ఇలాగ పెరుగుతున్నాయి. ఎప్పుడు కూడా ఇలాగ పెరుగుటప్పుడు తన ఇంట్లో కూడా ఒకనాడు యశోదాదేవి కృష్ణ పరమాత్ముడికి స్తన్యాన్ని ఇవ్వడానికని తొడ మీద పండుకోబెట్టి స్తన్యాన్ని ఇచ్చినప్పుడు ఆ పొయ్యి మీద పాలు పొంగడాన్ని తాను గమనించి ఆ కృష్ణ పరమాత్ముడిని నేల మీద వేసి ఆ యశోదాదేవి తను పాలు దివ్వడానికి వెళుతుంది. వెళ్ళగానే సరే నన్ను విడిచి పాలు తీసుకోవడానికి వెళ్ళింది అనే ఉద్దేశంతో అంతా కూడా ఆ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వెన్న అన్నీ కూడా దొంగలించి బయటకు వెళ్ళి రోలు మీద కూర్చొని తాను పిల్లులకు అన్నిటికీ కూడా కృష్ణ పరమాత్ముడు వెన్ననంతా కూడా పంచిపెడుతున్నాడు. సరే అని చెప్పి యశోదాదేవి బయటకు రాగానే అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దానంతా కూడా చూసి, అయ్యో నా ఇల్లంతా కూడా ఆగం చేసేసావా, అంతా కూడా అల్లకలోలం చేసేసావా అని చెప్పి ఆ కృష్ణ పరమాత్ముడిని రోలుకు కట్టడానికి తాడు వెతుకొచ్చినాడు. తాడు వెతుకొచ్చి ఆ కృష్ణ పరమాత్ముడిని ఎంత ఆ తాడుతోని కట్టాలనుకున్నా కానీ ఒక అంగుళము తక్కువ అవుతుంది. ఎందుకు తక్కువ అవుతుంది అంటే యశోదాదేవికి భగవంతుడిలో ప్రేమ ఉంది, అన్నీ ఉంది, కానీ భక్తి లేదు. అందుకేం చెప్తారంటే పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి. భగవంతుడికి ఏదైనా కానీ ఒక తులసి పత్రాన్నైనా కానీ భక్తితో సమర్పించుకుంటే అది అక్షయమవుతుంది, అత్యున్నతమైనటువంటి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అనే దాన్ని భగవంతుడు ఇక్కడ మనకు ఉపదేశిస్తున్నాడు. ఆ యశోదాదేవికి భక్తి ఒక్కటి తక్కువ అవడం వలన ఎంత పెద్ద తాడు తీసుకొచ్చినా కానీ అదేమవుతుంది, ఒక అంగుళము తక్కువ అవుతుంది. ఇలాగా అప్పుడు మళ్ళీ సరే అని భగవంతుని ప్రార్థన చేసుకోగానే ఆ తాడితోను కట్టేయగానే సరే అని చెప్పి యశోదాదేవి తన యొక్క ఆ కార్యాన్ని చేసుకుంటూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఈ కృష్ణ పరమాత్ముడు తాను ఏం చేస్తున్నాడంటే తాను అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయి పెద్ద ఆ రెండు వృక్షాల నడుమల నుంచి వెళ్ళగానే ఆ వృక్షాలు రెండు కూడా విరిగిపోయి అక్కడ నుంచి నలకూబర మణిగ్రీవులు అక్కడ నుంచి వెళతారు. వెళ్ళి వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి అనేక విధంగా
స్తోత్రం చేశారు. ఆ నలకూబర మణిగ్రీవుల యొక్క ఉద్ధారాన్ని భగవంతుడు చేశాడు. మరి ఈ వృక్షములో ఈ నలకూబర మణిగ్రీవులు ఎందుకున్నారు అంటే అప్పుడు దాన్ని చెబుతారు. నలకూబర మణిగ్రీవులు ఎవరో కాదు, కుబేరుడి యొక్క పుత్రులు. ఈ నలకూబర మణిగ్రీవులు తాము ఏం చేస్తుంటారంటే జలక్రీడను ఆడుతుంటారు. జలక్రీడను ఆడేటప్పుడు నారదుల వారు రాగానే వాళ్లకు ఎటువంటి ఉపచారాన్ని చేయకుండా తమ యొక్క ఆ క్రీడను వాళ్ళు ఆడుతూ ఉంటారు. దానికి నారదుల వారు కోపానికి వచ్చి శాపాన్ని ఇస్తారు. మీరు పెద్ద వృక్షాలుగా మారండి అని అనగానే అప్పుడు మళ్ళీ ప్రార్థన చేసుకోగానే భగవంతుడే మిమ్ములను ఉద్ధారం చేస్తాడు అని చెప్పగానే అలాంటి ఆ కృష్ణ పరమాత్ముడు ఆ నలకూబర మణిగ్రీవుల యొక్క ఉద్ధారాన్ని కూడా చేస్తున్నారు. ఈ విధంగా మనము కూడా మన యొక్క ఉద్ధారాన్ని, హే స్వామి నా యొక్క ఉద్ధారాన్ని నీవు చేయు అని భగవంతుడిలో మనము క్షణానికి కూడా ప్రార్థన చేసుకోవాలి. మనకు ఉన్నతమైనటువంటి దేహాన్ని ఇచ్చినవాడు భగవంతుడు. అన్నీ కూడా సాధనలు అన్నీ కూడా చేసుకోవడానికి ఉత్కృష్టమైనటువంటి దేహాన్ని ఇచ్చినవాడు భగవంతుడు. మనం ఏం చేస్తామంటే చిన్న రోగము వచ్చినా కానీ మనం ఏం చేస్తాము, వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి దానికి పరిహారం తెచ్చుకుంటాము. కానీ పెద్ద రోగం ఏంటి? ఈ సంసారం అనేటటువంటి రోగము. ఈ సంసార రోగ పరిహారము కోసము భగవంతుడిని ప్రార్థన చేసుకున్నామా? చేసుకోవాలి, కానీ చేసుకోం మనం. ఆవరోగము ఎనగే ದೇವಧನ್ವಂತರಿ ಹರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಎನ್ನ కంగళిగే కాణిసవు. భగవంతుడు అద్భుతమైన దేహాన్ని మనకిచ్చాడు, కానీ ఎవరినో చూస్తాము, ఏదో రూపాన్ని చూస్తాము. భగవంతుడి యొక్క రూపం మనకు ఒక క్షణమైనా కనబడదు. భగవంతుడి యొక్క ప్రతిమ మనకు కనబడదు. భగవంతుడి యొక్క స్తోత్రాన్ని మనము చేయము. భగవంతుడి యొక్క ప్రసాదాన్ని మనము స్వీకరించము. హరియ నిర్మాల్యవాగ్రాణి సదునా నిజము. భగవంతుడి యొక్క ఒక్క ప్రసాదాన్ని కూడా మన యొక్క నాలుక తినదు. ఏమి వ్యర్థమైన దేహము. కాబట్టి మనం ఏం ప్రార్థన చేసుకోవాలంటే భగవంతుడిలో, స్వామి నన్ను ఎలాగైనా ఉద్ధారం చేయండి అని ఆ భగవంతుణ్ణి మనము ప్రార్థన చేసుకోవాలి. అలాగా ఈ విధంగా విశేషంగా నలకూబర మణిగ్రీవులు ఆ భగవంతుణ్ణి స్తోత్రము చేసి తర్వాత ఇలాగే ఆ నలకూబర మణిగ్రీవుల యొక్క ఉద్ధారాన్ని చూసి అక్కడ ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా పెద్ద పెద్ద కృత్యాలు చేసినటువంటి భగవంతుడికి ఇదంతా కూడా పెద్ద విషయము కాదు అని చెప్పి భగవంతుడి యొక్క మహిమలను తెలుసుకొని కొண்டாడిన వాళ్ళు కొంతమంది, ఇంకొంతమంది ఈ ఇంత చిన్న పిల్లవాడు ఇంత పెద్ద వృక్షాలను పడగొట్టాడా అని ఇంకొంతమంది. ఇలాగా అనేక విధంగా ఆ భగవంతుడి యొక్క స్తోత్రాన్ని చేస్తూ తాము ఉండిపోయారు. ఇలాగా కొన్ని రోజులైన తర్వాత ఆ కృష్ణ పరమాత్ముడు తాను ఏం చేస్తున్నాడంటే తన యొక్క స్నేహితులందరినీ కూడా కలిసి ఆ గోవులన్నీ కూడా తీసుకొని తాను అడవికి వెళుతున్నాడు. అడవికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక గోవు రూపములో తాను వత్సాసురుడు అనే అసురుడు మళ్ళీ ఈ కృష్ణ పరమాత్ముడిని సంహరించేందుకు రాగానే ఆ వత్సాసురుని కూడా తాను తన యొక్క వత్సాసురుడి యొక్క సంహారాన్ని చేసి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి ఇక బృందావనాన్ని కూడా తాను ఉద్ధారం చేయాలి. బృందావనానికి వెళ్ళి అందరూ కూడా వెళ్ళాలి. మరి గోకులంలో ఇంత అనుకూలాలుంటే ఎవరు కూడా వెళ్ళరు అనే ఉద్దేశంతో భగవంతుడు తన యొక్క భుజాల నుంచి తొడల నుంచి తాను ఏం చేస్తున్నాడంటే తోడేళ్లను సృష్టించి అక్కడ వదులుతున్నాడు. వదలగానే అక్కడ ఉన్నటువంటి జనాలందరూ కూడా బృందావనానికి వెళుతున్నారు. వెళ్ళి అక్కడ తమ యోగ్యమైనటువంటి వాసానికి యోగ్యమైనటువంటి ఇళ్లను కట్టుకొని వాళ్ళు తమ యొక్క జీవనాన్ని సాగిస్తున్నారు. అలాగే వత్సాసురుడి యొక్క సంహారము కూడా జరిగిపోయింది. మళ్ళీ అంతేకాకుండా ఆ బకాసురుడు కూడా తాను మళ్ళీ వత్సాసురుడి యొక్క సంహారం అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొక అసురుడు ఎవరంటే బకాసురుడు కూడా తన యొక్క బృహత్ రూపాన్ని తాను పొంది భగవంతుణ్ణి మింగేయడానికి తాను చూస్తున్నాడు. దాన్ని కూడా బకాసురుణ్ణి కూడా తాను భగవంతుడు అందరూ చూస్తుండగానే ఆ బకాసురుణ్ణి చీల్చి తన యొక్క సంహారాన్ని తాను చేశాడు. తర్వాత ఇలాగా ఆ గర్గాచార్యులు చెప్పినటువంటి మాట నిజము అని చెప్పి ఆ నందగోపుడు భగవంతుడి యొక్క స్తోత్రాన్ని చేసి ఇలాగా
కొంతకాలము గడిచిన తర్వాత మళ్ళా ఈ బలరామకృష్ణులు ఇద్దరు కూడా 6 సంవత్సరాలు ఇద్దరికి కూడా ఒక 6వ సంవత్సరం వచ్చిన తర్వాత అందరూ కూడా ఎద్దులను బర్రెలను మేయడానికి వీళ్ళిద్దరూ కూడా పరివారముతో కూడా ఒక అడవికి వెళతారు. అడవికి వెళ్ళగానే అక్కడ ఆ బలరాముడు తాను ఏం చేస్తున్నాడంటే ఇదంతయు కూడా తాను ఒక ఫలాన్ని తినాలే అని ఆ బలరాముడు తాను శ్రీరామ అనేటటువంటి వ్యక్తి బలరాముడిని అడుగుతాడట. అడగగానే అప్పుడు అక్కడ ఆ ధేనుకాసురుడు అనే ఆ ధేనుక రూపంలో అంటే ఎద్దు రూపంలో వచ్చినటువంటి అసురుడు ఆ అసురుడి యొక్క సంహారాన్ని తాను ఆ బలరాముడిని ఆ ధేనుకాసురుడు మీది వరకు తీసుకువెళ్తాడట. తీసుకువెళ్ళగానే కృష్ణ కృష్ణ అని ఒరుతాడట. ఒరగానే కృష్ణ భగవంతుడు తాను ఏం చేస్తాడంటే తనలో ఉన్నటువంటి భగవంతుడి యొక్క ఆవేశాన్ని తాను గుర్తు తెచ్చి ఆ బలరాముడు తాను గట్టిగా గుద్ది ఆ ధేనుకాసురుణ్ణి కూడా సంహారం చేస్తున్నాడు. సంహారం చేసిన తర్వాత ఆ ధేనుకాసురుడి యొక్క పరివారము ఏదైతే ఉందో ఆ పరివారం అంతా కూడా వచ్చి బృందావనంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా తొందర ఇవ్వడానికి ప్రారంభం చేసింది. ఇదంతా కూడా ఆ భగవంతుడు తాను అవిటిని కూడా సంహారం చేసి ఆ బృందావనంలో ఉన్నటువంటి గోపికా స్త్రీలకు అందరికీ కూడా తాను మేలును కలిగిస్తున్నాడు. తర్వాత ఆ గోపికా స్త్రీలు అందరూ కూడా కలిసి ఈ భగవంతుడు కృష్ణ పరమాత్ముడు తాను ఆ గోవులతో అందరితో కూడా తాను గోవులను మేస్తూ ఈ వేణునాదాన్ని భగవంతుడు చేస్తున్నాడు. ఆ వేణునాదము ఎలాగ ఉంది అంటే రంగ కొళల ఊదలాగి రంగయ్య ಕೊಳಲನೂದಲು ಮಂಗಳಮಯವಾಯಿತು ಧರೆಯ ಜನಗಳು ಜೀವನ ಚೇತನ ಮರೆತು ರಂಗ ಧ್ಯಾನ ಪರರಾದರು ಶ್ರೀರಂಗ ಕೊಳಲ ಊದಲಾಗಿ రంగయ్య కొళలబూదలు. ఇలాగా భగవంతుడు వేణునాదాన్ని చేసినప్పుడు ఎలాగ ఉంటే బండలు కూడా కరిగి నీళ్ళైపోతున్నాయి. అన్ని గోవులన్నీ కూడా కూర్చొని ఆ భగవంతుడి యొక్క వేణునాదాన్ని తమ యొక్క కథామృతం శ్రవణ పుటేషు సమృతం అని చెప్పినట్టుగా ఆ గోవులు అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులంతా కూడా మనము ఎలాగైతే శ్రీమదాచార్యుల యొక్క శాస్త్రాన్ని మన చెవులు అనేటటువంటి దొప్పలలో మనము ఎలాగైతే నింపుకోవాలో అలాగా అక్కడ ఉన్నటువంటి గోపికా స్త్రీలు ఆవులు అన్నీ కూడా ఆ వేణునాదాన్ని భగవంతుడి యొక్క వేణునాదాన్ని సంతోషంగా వింటున్నాయి. ఇలాగా ఆ భగవంతుడు తన యొక్క వేణునాదాన్ని అందరికీ కూడా వినిపించి అందరినీ కూడా ఉద్ధారం చేస్తున్నాడు. తర్వాత కాళీయ మర్దనాన్ని గురించి పరీక్షిత మహారాజు తాను అడుగుతున్నాడు. మరి స్వామి ఆ కాళీయ సర్పము చేసినటువంటి అపరాధం ఏంటి? కాళీయ సర్పాన్ని ఎందుకు సంహరించాడు భగవంతుడు కృష్ణ పరమాత్ముడు అని అడగగానే అప్పుడు ఆ శుకాచార్యులు చెబుతున్నారు. ఆ కాళీయుడు తాను ఏం చేశాడంటే కాళీయుడి యొక్క విషాగ్నిచే ఆ నదిలో ఉన్నటువంటి ప్రాణులన్నీ కూడా సంహారం చేసినాడు. కాబట్టి ఆ కాళీయుడి యొక్క సంహారాన్ని చేశాడు అని శుకాచార్యుడు చెప్పగానే ఆ కాళీయుడి యొక్క సంహారాన్ని కాళీయ మర్దనాన్ని నాకు చెప్పండి, వివరించండి అని చెప్పగానే శుకాచార్యులు పరీక్షిత మహారాజుకి కాళీయ మర్దనాన్ని చెబుతున్నారు. ఏంటంటే ఆ యమునా నది తీరములో ఒక పెద్ద వృక్షము అంతా కూడా ఆ యమునా నదిలో ఉన్నటువంటి విషపూరితమైన ఆ జలాన్ని తాగుతూ అందరూ కూడా చనిపోతున్నారు. చనిపోవడం వలన ఇది ఆ భగవంతుడికి తెలిసి తాను ఆ యమునా నది తీరములో ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద కదంబ వృక్షము ఆ కదంబ వృక్షం మీద కూర్చొని తాను ఆ యమునా నదిలోకి దూకుతున్నాడు. మరి ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రశ్న ఏంటి అంటే యమునా నది తీరములో మరి ఆ కాళీయుడి యొక్క విషముతోని దాని చుట్టుపక్కల ఎక్కడ కూడా చెట్లు పెరగలేదు, అన్నీ కూడా చనిపోతున్నాయి అని చెప్పారు. మరి ఈ వృక్షం ఎలాగుంది, అక్కడ ఎలాగ పెరిగింది అని అంటే దానికి ఏం చెప్తున్నారంటే గరుడు తన దేవతలందరినీ కూడా రక్షించడానికి సర్పాల అధిపతి అయిన అసురుల అధిపతి అయిన ఆ దితిదేవికి అదితిదేవి
తాను సేవకురాలుగా ఉండాలి అన్నప్పుడు అప్పుడు నీవు అమృతాన్ని తీసుకొచ్చిస్తే ఈ సేవకత్వం విముక్తి అవుతుంది అని అన్నప్పుడు ఈ గరుడు తాను ఏం చేస్తారంటే ఇంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అమృతాన్ని తీసుకొని వస్తాడు. తీసుకొని వచ్చేటప్పుడు ఈ వృక్షం మీద ఒక క్షణం పాటు తాను ఆ కలశాన్ని పట్టుకొని కూర్చుంటాడు. అమృత కలశాన్ని పట్టుకున్నప్పుడు ఒక బిందువు ఆ వృక్షం మీద పడుతుంది. పడ్డప్పుడు ఆ అమృతము ఎప్పుడైతే ఆ వృక్షం మీద పడిందో అప్పుడు అది జరామరణ రహితంగా మారింది అని ఆ విధంగా ఆ యమునా తీరంలో ఆ కదంబ వృక్షం అనేటటువంటిది ఉంది. అలాంటి కదంబ వృక్షం మీదికెళ్ళి భగవంతుడు తాను ఆ యమునా నదిలోకి దుంకుతున్నాడట. దుంకగానే ఆ కృష్ణ పరమాత్ముడి యొక్క వేగాన్ని ఆ యమునా నది ఎలాగా తట్టుకున్నది అంటే అది కూడా ఒక భగవంతుడి యొక్క సేవ. నాలో ఎలాగైతే పుణ్యక్షేత్రాలలో అందరూ కూడా స్నానం చేస్తే వాళ్ళ యొక్క పాపము ఎలాగైతే పరిహారం అయిపోతుందో అలాగా యమునా నదిలో భగవంతుడు తాను ఆ దూకగానే యమునా నది యొక్క పాపమంతా కూడా పరిహారం అయిపోయింది అనే విధంగా అంత వేగముతోని ఆ కృష్ణ పరమాత్ముడు యమునా నదిలోకి దూకుతున్నాడు. దూకిన తరువాత ఆ కాళీయుడు ఈ కృష్ణ పరమాత్ముడు భగవంతుడు అని తెలియక ఆ కృష్ణ పరమాత్ముడిని తాను ఏం చేస్తున్నాడంటే తన యొక్క దంతాలతోని విషపూరితమైనటువంటి గాలిని ఆ భగవంతుడి మీద విడువగానే సాక్షాత్ భగవంతుడు ఆ భగవంతుడికి ఎటువంటి తొందర కూడా కలగదు. అలాంటి ఆ విషపూరితమైన గాలిని బయట వాళ్ళకు చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా అయ్యో కృష్ణ పరమాత్ముడు ఇక రాడు, బయటకు రాడు, ఇక కృష్ణ పరమాత్ముడి యొక్క జీవనము ముగిసింది, కృష్ణుడి యొక్క జీవితం అయిపోయింది అని అందరూ కూడా బయటకెళ్ళి చాలా బాధపడుతున్నారు. యశోదాదేవి కూడా చాలా బాధపడుతున్నది. అప్పుడు బలరాముడు వచ్చి తాను కృష్ణ పరమాత్ముడిని ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాడు. స్వామి ఇక నీ నీళ్ళ చాలు చాలు బయటకు రా అని అనగానే ఆ కృష్ణ పరమాత్ముడు ఆ కాళింగుడి యొక్క మీద నిలబడి నాట్యాన్ని చేస్తున్నాడు. తన యొక్క ఆ కాళీయుడిలో ఉన్నటువంటి విషాన్నంతా కూడా బయటకు తీసుకెళ్ళి తన యొక్క ఆ రాగ ద్వేషాన్ని మొత్తము మాత్సర్యం ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా బయటకు తీసేసి ఆ కాళీయుడిని మంచి వ్యక్తిని చేస్తున్నాడు. అలాగ భగవంతుడు తాను చేయగానే దీన్ని దాసులు చక్కగా వర్ణన చేస్తారు. కడుకాళింగన ಮಡುವಿನೊಳಗಿಳಿದು ಎಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನಡಿಗಳ ನೀಡುತ್ತಾ. కడుకాళింగుడు ఎవ్వరికి కూడా యమునా నది తీరము చుట్టూ కూడా ఉన్నటువంటి వృక్షాలు జీవులన్నీ కూడా సంహారం అయిపోతున్నాయంటే ఎంత కఠోరుడు కాళింగుడు. అలాంటి కాళింగుడి మీద తన యొక్క చిన్న చిన్న పాదాలను పెడుతూ తాను తన యొక్క నర్తనాన్ని చేస్తూ అందరికీ కూడా దర్శనాన్ని ఇచ్చినాడు. దర్శనాన్ని ఇచ్చిన తర్వాత సరే స్వామి నీ యొక్క ఆ నాగపత్నులు అందరూ కూడా భగవంతుణ్ణి స్తోత్రం చేస్తున్నారట. స్వామి ఇక మా యొక్క భర్తను విడిచిపెట్టండి, లేకపోతే చాలా కష్టము అని చెప్పి ఆ నాగపత్నులందరూ కూడా భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించగానే అప్పుడు సరే అని చెప్పి ఆ కాళీయుణ్ణి ఉద్ధారం చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి రమణక ద్వీపానికి వెళ్ళిపో అని అనగానే స్వామి నేను రమణక ద్వీపానికి వెళ్ళలేను, ఎందుకంటే అక్కడ గరుడు ఉంటాడు, మళ్ళీ నేను అక్కడికి వెళ్ళినా కానీ నాకు అపాయమే కాబట్టి నేను వెళ్ళను అని ఆ కాళింగుడు చెబుతాడు. చెప్పగానే భగవంతుడు ఏం చెప్తాడంటే నీ యొక్క శిరస్సు మీద నా యొక్క పాదాలు ఉన్నాయి కాబట్టి నీకు ఎటువంటి తొందర కూడా లేదు, ఖచ్చితంగా నీవు రమణక ద్వీపానికి వెళ్ళవచ్చు అని చెప్పగానే రమణక ద్వీపానికి ఆ నాగ పరివారము కాళింగుడి యొక్క పరివారం అంతా కూడా వెళ్ళిపోతుంది. మరి రమణక ద్వీపం నుంచి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి విడిచిపెట్టి ఎందుకు వచ్చాడు ఆ కాళింగుడు అంటే దానికి ఏం చెప్తారంటే ఆ మొదలు రమణక ద్వీపంలోనే కాళింగుడు ఉండే, అప్పుడు అక్కడ గరుడు ఉండేనట. అప్పుడు గరుడు ఏం చెప్పేవాడంటే నాకు రోజు కూడా నాకు ఆహారానికి ఏదైనా ఒక ఆహారం కావాలి అని ఈ కాళింగుడికి చెప్పగానే రోజు కూడా ఆ కాళింగుడు ఈ గరుడుకి ఆహారాన్ని పంపించేవాడు. కొన్ని రోజుల తర్వాత తన యొక్క లైన్ వచ్చింది. రాగానే ఆ కాళింగుడు వెళ్ళలేక అక్కడనే ఉండిపోయాడు. అప్పుడు గరుడు తాను వచ్చి అందరినీ కూడా ఇంకేమి సంహారం చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇక
ఉరుక్కుంటూ అక్కడి నుంచి ఆ రమణక ద్వీపానికి వెళ్ళి యమునా నదికి వచ్చాడు. కాబట్టి నా యొక్క భగవంతుడు తాను చెబుతున్నాడు, నా యొక్క పాదాలు నీ మీద ఉన్నాయి కాబట్టి ఎటువంటి తొందర కూడా నీకు లేదు, సుఖంగా నీవు రమణక ద్వీపంలో వెళ్ళి అక్కడ నేను ఈ యొక్క వాసాన్ని చేయవచ్చు అనే దాన్ని ఆ కాళింగుడికి చెప్పగానే ఆ కాళింగుడు రమణక ద్వీపానికి వెళ్ళిపోతాడు. మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఆ యమునా నదిలో ఉన్నటువంటి నీళ్ళంతా కూడా అమృతమయంగా మారిపోయి అక్కడ ఉన్న మళ్ళీ తీరంలో ఉన్న చుట్టంతా కూడా అక్కడ అనేకమైన పుష్ప ఫలాలు కూడా పెరుగుతాయి. తర్వాత ఆ యమునా నది తీరములో అందరూ కూడా అక్కడనే అందరూ కూడా నిద్రిస్తారు. నిద్రించిన తర్వాత అక్కడ విశేషంగా ఏమవుతుంది అంటే ఆ కాడి చిచ్చు అనేది మొత్తము కూడా ఆ అడవికి అంటుకుంటుంది. అంటుకోగానే మళ్ళీ ఆ భగవంతుడు ఆ కాడి చిచ్చునంతా కూడా తాను తాగేస్తాడు. అదంతా కూడా చూసి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోతారు. కొంతమంది స్తోత్రం చేస్తారు. ముఖాదింద్రశ్చాద్దిష్ట ప్రాణాద్వాయురాజాయత. అందరికీ కూడా కొంతమందికి తెలుసు భగవంతుడి నుంచి పుట్టినటువంటి అగ్నియే భగవంతుడి నోటికి వెళ్ళింది కాబట్టి ఇదేం ఆశ్చర్యం కాదు అని కొంతమంది పొగుడుతారు. కొంతమంది ఆహా ఇంత చిన్న బాలకుడు అలాంటి పెద్ద అగ్నిని మింగాడు, ఎంత సామర్థ్యము అని ఈ విధంగా అనేకమైనటువంటి భక్తులందరూ కూడా అక్కడ ఉన్న ఆ బృందావనంలో ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా భగవంతుణ్ణి విశేషంగా స్తోత్రం చేస్తారు. స్తోత్రము చేసిన తర్వాత ఇక అలాగే తామందరూ కూడా కొన్ని రోజుల తర్వాత ప్రళంబాసురుని కూడా ఇలాగే విశేషంగా తమందరూ కూడా అడవికి వెళ్ళి ఆ గోవులనన్నీ కూడా మేయించినప్పుడు ప్రళంబాసురుడు కూడా వస్తాడు. ఆ ప్రళంబాసురుడి యొక్క సంహారాన్ని కూడా ఈ కృష్ణ పరమాత్ముడు చేసి తర్వాత ప్రళంబాసురుడినే ఈ ప్రళంబాసురుడు తాను ఏం చేస్తాడంటే బలరాముడిని తీసుకొని మీదికి వెళతాడు. ధేనుకాసురుడు కాదు, ప్రళంబాసురుడినే తీసుకొని ఈ ధేనుకాసురుడు ప్రళంబాసురుడు ఏం చేస్తాడంటే మీదికి వరకు వెళతాడు. వెళ్ళగానే కృష్ణ పరమాత్ముడు తన యొక్క బలరాముడిలో ఉన్నటువంటి భగవంతు రూపాన్ని తనకు గుర్తు చేసి ఆ బలరాముడు తాను గట్టిగా గుద్ది ఆ ప్రళంబాసురుణ్ణి సంహరించేస్తాడు. తర్వాత ఇలాగా ఆ ప్రళంబాసురుడి యొక్క సంహారము కూడా అయిన తర్వాత ఇదంతా కూడా చూసి దేవతలందరూ కూడా పుష్పవృష్టిని చేస్తారు. ఇక కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇక కాత్యాయిని వ్రతము అనే వ్రతాన్ని ఈ గోపికా స్త్రీలందరూ కూడా ఆచరిస్తూ ఉంటారు. ఆచరించేటప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా సరోవరానికి స్నానానికి వెళ్తారు. స్నానానికి వెళ్ళగానే వివస్త్రులుగా గోపికా స్త్రీలందరూ కూడా స్నానం చేస్తారు. అంటే వస్త్రము లేకుండా ఆ సరోవరంలో స్నానం చేస్తారు. చేసేటప్పుడు భగవంతుడు అక్కడికి వచ్చి వాళ్ళ చీరలన్నీ ఎత్తుకొని చెట్టు మీద కూర్చుంటారు. కూర్చోగానే వీళ్ళ స్నానమంతా అయిపోతుంది, బట్టలు కనబడవు. ఎక్కడ అని వెతకగానే సరోవరంలోనికి బయటకి రావడానికి కుదరదు, వస్త్రాలా లేవు. మరి ఏం చేయాలని చూసేవారికి ఆ కృష్ణ పరమాత్ముడి చేతిలో ఉండగానే స్వామి హే కృష్ణ మా బట్టలు నాకు ఇచ్చివేయు, మా మానమంతా ఇక్కడ పోతుంది కాబట్టి మా యొక్క వస్త్రాలు నాకు ఇచ్చేయండి అనగానే భగవంతుడిని ప్రార్థన చేసుకుంటారు. అప్పుడు భగవంతుడు అంటాడు వివస్త్రుడుగా స్నానం చేయడమే పెద్ద తప్పు, కాబట్టి భగవంతుడికి నమస్కారం చేయండి, అప్పుడు నాకు నమస్కారం చేయండి, నేనే జగత్ రక్షకుణ్ణి అని అనుంది, అప్పుడు నేను మీకు ఈ వస్త్రాలు ఇచ్చేస్తాను అని అంటారు. నీవు మా వస్త్రాలు ఇవ్వకపోతే నేను మీ అమ్మకి చెప్పేస్తాను, మీ నాన్నకి చెప్పేస్తాను. నువ్వు ఎవ్వరికి చెప్పుకున్నా కానీ సరోవరం నుంచి బయటకైతే మీరు రావాలి అంటే వస్త్రం కావాలి, కాబట్టి మీరు నాకు నమస్కారం చేయాల్సిందే అని ఆ కృష్ణ పరమాత్ముడు అంటాడు. అనగానే ఆ గోపికా స్త్రీలందరూ ఏం చేస్తారంటే ఒక చేత్తోని తమ యొక్క మానాన్ని పెట్టుకొని ఇంకో చేత్తో నమస్కారం చేస్తారు. అప్పుడు భగవంతుడు అంటాడు అలాగ కుదరదు, 2 చేతులతోనే నమస్కారం చేయాలి, చేస్తేనే మీ యొక్క ఉద్ధారము నేను తృప్తుండవుతాను, మీకు వస్త్రాలు ఇస్తాను అని అనగానే అప్పుడు అయ్యో అనుకుంటా 2 చేతులను ఎత్తి అప్పుడు గోపికా స్త్రీలు తమ యొక్క 2 చేతులను ఎత్తి నమస్కారం చేయగానే ఆ భగవంతుడు వస్త్రాలను తమకు ఇచ్చి ఉద్ధారం చేస్తాడు. దీనితోని మనకు ఏమి చెప్తున్నారంటే
భగవంతుడికి కాదు, ఎవరికైనా కానీ మనకు కనబడ్డటువంటి పెద్ద వ్యక్తులు ఎవరు కనబడ్డా కానీ ఒక్క చేతితో నమస్కారం చేయకూడదు, రెండు చేతులతో నమస్కారం చేస్తేనే అది ఆ నమస్కారం యొక్క ఫలితము మనకు కలుగుతుంది అనే ఉద్దేశాన్ని, అనే తత్వాన్ని మనకు ఇక్కడ భగవంతుడు ఉపదేశం చేశాడు. ఇలాగా తర్వాత కొన్ని రోజులు గడిచిన తర్వాత ఈ గోవర్ధనగిరి యొక్క ఉద్ధారము, కొన్ని రోజుల తర్వాత అక్కడ ఆ బృందావనంలో వర్షము ఏది కూడా లేకుండా పంటలన్నీ కూడా ఎండిపోతాయి. ఎండిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఆ నందగోపుడు అందరూ కూడా కలిసి గోవర్ధన పర్వతానికి వెళ్ళి పూజ చేస్తారు. పూజ చేసేటప్పుడు బలిని ఇవ్వగానే భగవంతుడు కృష్ణ పరమాత్ముడు వచ్చి గోవర్ధన పర్వతానికి ఏం పూజ చేయడము, సాక్షాత్ ప్రతిసారి ఇంద్రుడికి పూజ చేస్తూ ఉంటారు. ఇంద్రుడికి తమ యొక్క పరివారాన్ని పూజ చేసేటప్పుడు ఈ ఇంద్రుడికి పూజ చేయడం ఏంటి, గోవర్ధన గిరి ఇక్కడ పెద్దది ఉంది, ఈ గోవర్ధన పర్వతానికి వెళ్ళి అందరము కూడా పూజ చేద్దాము, అప్పుడు అందరికీ కూడా శుభమవుతుంది, అప్పుడు భగవంతుడి ప్రీతుడయి పుష్పవృష్టులందరూ కూడా చేస్తాడు అని భగవంతుడు చెప్పగానే అందరూ కూడా వెళ్ళి గోవర్ధన పర్వతానికి పూజ చేస్తారు. పూజ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఇంద్రుడు, ఆహా, నాకు ప్రతిసారి పూజ చేసేవాళ్ళు ఈసారి గోవర్ధన పర్వతానికి పూజ చేస్తున్నారా అని చెప్పి కోపానికి తెచ్చుకొని చాలా ఘోరమైనటువంటి వృష్టి, పెద్దగా వానపడేటట్టు, ఎలాగంటే పెద్ద రాళ్ల వర్షాన్ని పడేటట్టుగా ఇంద్రుడు కోపిష్ఠుడై పెద్ద వర్షాన్ని తాను కురిపించగానే అప్పుడు భగవంతుడు తాను ఏం చేస్తాడంటే తన యొక్క చిటికెన వేలితోని ఆ గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ బృందావనంలో ఉన్నటువంటి అందరికీ కూడా రక్షణను ఇస్తాడు. అప్పుడు భగవంతుడు తన యొక్క చిటికెన వేలుతోని గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తగానే ఆ కిందికి వచ్చి కొందరు ఏమనుకుంటారు, అయ్యో ఇంత చిన్న బాలకుడు గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తాడు, ఏమన్నైతే భగవంతుడికి ఏమన్నా అయితే అని చెప్పి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కట్టెలు పెట్టేవారు దాని కింద. మేము కూడా ఏదో భగవంతుడికి చిన్న ఏదో ఉడత సహాయం చేద్దామని చెప్పి వాళ్ళు కూడా సహాయం చేశారు. అప్పుడు భగవంతుడు కొంచెం ఇలాగ విడవగానే అప్పుడు వాళ్ళకి తెలుస్తుందట, మేము సమర్థులము కాదు, భగవంతుడు సర్వసమర్థుడు అని చెప్పడానికి అలాగా గోవర్ధనగిరి యొక్క ఉద్ధారాన్ని కూడా చేసి మళ్ళీ తర్వాత ఇటు విశేషంగా తన యొక్క వేణునాదాన్ని అందరికీ కూడా వినిపించి గోపికా స్త్రీలందరితో కూడా విశేషంగా రమణము చేస్తూ తన యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి రూపాన్ని, మహిమలను కూడా అందరికీ కూడా చూపుతున్నాడు. ఇటు ఈ అక్రూరుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో, మథురా పట్టణంలో ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆ అక్రూరుడికి కంసుడు చెబుతున్నాడు. మరి కంసుడికి వార్త వచ్చింది, బృందావనంలో ఉన్నటువంటి నందగోపుడి యొక్క కుమారుడు కృష్ణ పరమాత్ముడు, ఆ నందగోప కుమారుడు కాడు, దేవకి యొక్క కుమారుడే కృష్ణ పరమాత్ముడు, ఈ కృష్ణ పరమాత్ముడు నీ యొక్క సంహారానికి పుట్టినవాడు, అవతరించాడు అని చెప్పగానే అక్రూరుణ్ణి ఈ కంసుడు పంపిస్తున్నాడు. ఆ అక్రూరుడు కూడా చాలా భక్తి శ్రద్ధలతోని భగవంతుడి యొక్క దర్శనం అవుతుంది అనే భాగ్యముతోని, పుణ్యముతోని ఆ అక్రూరుడు ఈ బృందావనానికి వస్తున్నాడు. ఈ విధంగా ఈ భగవంతుడి యొక్క బాలలీలలు చాలా విశేషంగా ఉత్కృష్టమైనవి, విశేషమైనవి. భగవంతుడిని అందుకే అనుక్షణము కూడా ఎవరైతే ఆరాధిస్తారో, భగవంతుడిలో ఎవరైతే భక్తిని చేస్తారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా విశేషంగా మోక్షాన్ని పొందుతారు అని చెబుతూ ఇలాగ ఇక్కడికి దశమస్కందం యొక్క పూర్వార్ధము ముగిసింది. అనేన భావియత్ పుణ్యం అవాప్నోతు గురుర్భవ శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు.